परिस्थितिलाई भन्दा पनि मैले मेरो आफ्नै थट प्रोसेसलाई भन्छु कि वाट वाज द मेजर च्यालेन्ज फर मी गर्न नसक्ने केही पनि होइन आई थिङ्क मेरो लागि चाहिँ मोस्ट डिफिकल्ट चाहिँ डिलिङ विथ द सोसाइटी young entrepreneur, people don't take you seriously. हामी महिला यति सक्षम छौँ जस्तो लाग्छ कि हामीले आफ्नो लागि त्यो अप्सन्स आफै क्रिएट गर्न सक्छौँ त्यहाँबाट आफ्नो लागि आफै चुज गरेर त्यसलाई चाहिँ हामीले नि म इम्पावर भए भन्न सक्दो रहेछु कि फाइनेन्सियल वुमेनलाई हुनु एकदमै नै जरुरी छ Exactly. होइन बिकज द्याट इज अल्सो वान अफ द फर्म्स अफ इम्पावरमेन्ट हामी महिलाहरूमा चाहिँ के पनि हुन्छ भने गर्नुभन्दा पहिला नै सरी भने नेचुरली नै हामी सरी भन्छौँ कि महिला भएको कारणले गर्दा सजिलो भएको छ you as an entrepreneur you have to invest in the technical knowledge of doing business in your country, right? if you are in a very toxic environment that is not allowing your growth, leave that environment. I did that. सोसाइटीको रोकटोक उनीहरूको एक्सपेक्टेसन छोरी घरबाट दिनरात बाहिर निस्किँदाखेरि उहाँहरूको नाम पनि सँगसँगै गइरहेको छ भने त्यो डाउट कन्भर्सेसन्सले गर्दाखेरि चाहिँ लेग पुलिङ बढी हुन्छ कि बच्चाले आफ्नो आमालाई हेर्दाखेरिको एउटा नजर त वाउ लाग्यो तर मैले मेरो आमालाई चाहिँ म जस्तै एउटा छोरी मान्छे भनेर हेर्न थालेपछि त यो त प्रब्लम रहेछ यहाँ I can approach any woman and be like, I need your help. Like, can you help me out? And that's the beauty of like being a woman. जसरी पैसा कम्पाउन्ड हुन्छ नि नलेज अल्सो कम्पाउन्ड्स राइट Vocational education, Junsani, I saw the biggest gap in it. entrepreneur itself defines इट मस्ट बी जेन्डरलेस it must be genderless. If you're respecting the women in your family, you do it 365 days a year. कि सबभन्दा पहिला चाहिँ सेल्फ इन्डिपेन्डेन्स चाहियो वुमेनले त्यो लिड लिन डराउँदैन क्या किनभने त्यो नेचुरली हुँदो रहेछ त्यही भएर आई हेभ अलवेज सेड दिस कि वुमेन आर अलवेज इफ यु गो इन कुनै नै अर्गनाइजेसनमा दे आर अलवेज प्रुभन टु बी बेटर लिडर्स कि Take risk, होइन don't be risk averse because 25 is the age you take risk. You can't take risk when you're 55. Welcome to the brand new episode of Vinet Roundtable Discussion. I am Usma Adhikari, today's host for this episode. Okay, I'd like to welcome you all. थ्याङ्क यू Thank you. सबैभन्दा पहिला इन्ट्रोडक्सनबाटै जाउँ होला अफकोर्स धेरैचोटि धेरै ठाउँमा इन्ट्रोडक्सन त दिइसक्नुभयो बट आज एकचोटि फेरि स्टार्ट फ्रम यु Okay, so I am Priya Sigdal. Hello, everybody. And I am the most jugaru person that you would ever know. So this area, I think I'll start my introduction with. And rest, I'll leave it for you to Google. नमस्ते सबैजनालाई मेरो नाम श्रेया गिरी आई एम द फाउन्डर एन्ड म्यानेजिङ डिरेक्टर एट ह्याप्पी माइन्ड्स आई अल्सो कल माइसेल्फ अ मेन्टल हेल्थ एडभोकेसी गर्न लागेको त 3-4 वर्ष भयो बट अलवेज सफ्ट स्पोकन थियो आई थिङ्क एम्पथी बढी थियो होला अब चाहिँ रिसेन्टली मेरो बोली फुटेछ सो आई क्यान टक इन हायर पिच सो लुकिङ फरवर्ड टु टकिङ विथ यु ओके Namaste everyone. म चाहिँ सेवा पाठक. I'm the CEO of Vinet Communications and I'm very proud to be here with this amazing ladies today and I'm excited to learn more about them and what they do and share experiences. So I think this is going to be one hell of an exciting session. So keep watching. Sabaiलाई namaskar. Ma Kishma Thapa, CEO of KV Agro and Research Company. Very excited to be here today looking at all these beautiful ladies and like it's going to be great. I think just having a great conversation and sharing experiences and ideas. Yes. Wow. And I'll just break the ice by saying everyone gives such a wonderful introduction. And उहाँले मलाई पहिल्यै भन्नुभएको थियो कि so you start your introduction with your name and something that you do want it, like something you would like to redefine yourself, नयाँ चिज. And I just went and said, yeah, this is Jugaad. Please Google me. Now after your introductions, I feel so bad. Like, hello, can I say this again? Like, I'm the co-founder of Hati Hati Nepal. So that is also me. So that was lovely introduction. Like it's such an honor to be here and sharing this platform. Like every day we learn something new. And today definitely with amazing women. And I would love to know your stories today. Definitely. या ओके हजुरहरू सबैजना एक लेभलमा सक्सेस भइसक्नुभयो होइन आज यहाँ हुनुहुन्छ कतिजनालाई रोजगारी पनि दिइरहनु भएको छ विच इज अ भेरी गुड थिङ टु से के लाग्छ महिला भएर यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ साँच्चीकै चाहिँ के चुनौती हुँदो रहेछ एनीवन I think for me the biggest challenge भन्दा पनि एउटा thought process. I think my own thought process was my biggest challenge. I started this
journey, Vionet-ko journey started around more than 16 years ago. त्यो बेलामा, we were just, when I joined Vionet, it was just a 20-member team, right? And today our family is more than 1,600 people. Wow. So the biggest challenge was to think big at that time, that we can do it, right? The thought process was more challenging than a lot of people ask. Being a woman, was it challenging? I think having that thought process was more challenging. To Yeah. think that we can do it, we can make it, we can make it dream big, right? And as a woman, we were always एउटा इम्पोस्टर सिन्ड्रोम हुन्छ नि हामीलाई, होइन? जहिले पनि कि धेरै ठुलो सोच्न सकिँदैन भन्ने, होइन? महिला भनेपछि सानो मझौला नै हुनुपर्ने, होइन? त्यो हुनुपर्ने भन्ने. So for me, my thought process, I think, was the challenge. And when we flipped that, I think then things started to happen. So परिस्थितिलाई भन्दा पनि मैले मेरो आफ्नै थट प्रोसेसलाई भन्छु कि वाट वाज द मेजर च्यालेन्ज फर मी. I think त्यसैलाई माइन्डसेटलाई जोड्दाखेरि चाहिँ I also would like to say society directly attacking. गर्न नसक्ने केही पनि होइन, गर्न मन लागेको कति कुरा हुन्छ नि त, अनि आफूले सोच्दाखेरि सक्छु पनि जस्तो लाग्छ कि. But a lot of the time चाहिँ सोसाइटीको त्यो गिभन नर्म्स, एक्सपेक्टेसन्स, रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स हुन्छ नि, केटी मान्छे भनेको जब गर्नुपर्छ, सेफ्टी नेटमा बस्नुपर्छ भनेर. सो अलिकति एडभेन्चरस भएर आफ्नो प्यासन पर्स्यु गरौँ न त, कि नयाँ कुरामा इन्टर गरौँ न त भन्दाखेरि चाहिँ सोसाइटीको रोकटोक, उनीहरूको एक्सपेक्टेसन, छोरी घरबाट दिनरात बाहिर निस्किँदाखेरि उहाँहरूको नाम पनि सँगसँगै गइरहेको छ भने त्यो डाउट कन्भर्सेसन्सले गर्दाखेरि चाहिँ लेग पुलिङ बढी हुन्छ कि. सो आई थिङ्क मेरो लागि चाहिँ मोस्ट डिफिकल्ट चाहिँ डिलिङ विथ द सोसाइटी. Dealing with society, okay. I think for me, as more, I think privileged way about like kura garchu haina, my family supported me since day one, and they never gave the idea that huncha ni chora chori athava what we see or what I have seen in my entire joint family. But मेरो dad momले त्यो हिसाबले preserve गरेर, they always like pushed me forward. But as soon as I got out of that space, that's when it hit me. Yeah. Because as a youth and a very like young entrepreneur, people don't take you seriously. Yeah. First and foremost, you have to like set your ground, you have to move forward. अरू कसैको नभएर पनि मैले गर्न सक्छु भन्ने त्यो दृढ जुन विश्वास हुन्छ नि, त्यो नछोड्यो भने त it's like almost impossible for anyone to bring you down. Yeah. But at the same time, when you keep pushing forward, I think people start looking up to you. Because मैले start गर्दाखेरि it just came up with a small vision, but now we're managing a fleet of people, a fleet of like हुन्छ नि transport plus people plus all these resources, and people actually recognize us. I think that's why I'm here today and just sharing this platform with all of you. That's great. I think That's so nice. when we talk about challenge, मेरो लागि चाहिँ के थियो भन्दाखेरि समाज कसरी बन्यो, त्यो समाजले हाम्रो घर त्यसरी बन्यो. त्यो घरमा हामीले कसरी चाहिँ बाल्यकालदेखि नै हामीले कस्तो सोच गर्छौँ, हामीले के बन्छौँ, कस्तो बन्छौँ भन्ने कुरा त्यो घरको माहौलमा हुन्छ. त्यो घरको माहौल कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि वरिपरिको समाजले डिसाइड गर्छ. त्यही समाजले एउटा सिस्टम बन्छ, त्यही सिस्टमले आउने प्र्याक्टिसेसहरू. म बच्चा बेलादेखि नै कस्तो च्यालेन्जिङ लाग्थ्यो, बिकज म मेरो आमालाई देख्थेँ कि मेरो आमा चाहिँ मैले आई नेभर सिन अ क्विटिङ के हाउस होल्ड रोल्समा नै होइन, सी इज ट्राइङ सो मच, सी इज डुइङ दिस, सी इज डुइङ द्याट. अनि एकदमै मैले चाहिँ त्यो खतरा मेरो आमा त क्या खतरा रहेछ होइन, यस्तो गरिरहेको देख्थेँ. अनि ठुलो हुँदै गइसकेपछि एउटा बच्चाले आफ्नो आमालाई हेर्दाखेरिको एउटा नजर त वाउ लाग्यो. तर मैले मेरो आमालाई चाहिँ म जस्तै एउटा छोरी मान्छे भनेर हेर्न थालेपछि त यो त प्रब्लम रहेछ. यहाँ धेरैवटा चिजमा चाहिँ लेयर रहेछ जुन समाजले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ त्यो एउटा कसरी भनाइदिएछ नि, तिमीले घर हेर्नु पर्यो, तिमीले यो गर्नु पर्यो, तिमीले यो गर्नु पर्यो, तर तिमीले यो गर्न पाउँदैनौ. सो त्यो नपाउँदैको जे पाइरहेछ, सो सी वाज डुइङ द बेस्ट एन्ड सी वाज ट्राइङ टु एक्सेल इन इट बिकज उहाँबाट त्यो एक्सपेक्ट गरेको थियो. सो मैले चाहिँ बिस्तारै यो चिज आफ्नै घरमा देख्दाखेरि, वरिपरि हामीले देखिराख्दाखेरि चाहिँ मैले क्वेसन गर्न थालेँ. अनि मैले यो इम्पावरमेन्टको कन्सेप्ट नै यो रिडिफाइन हुनुपर्छ भन्ने आजको स्टेजमा आएर बसेर चाहिँ किन के रियलाइज गरेँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ समाजले के भनिरहेछ भने तपाईँ महिलाहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ हामीले यति धेरै अप्सन्स दिएको छौँ, तपाईँ चुज गर्नुहोस्, कति कम्प्लेन गर्नुहुन्छ यो भएन त्यो भएन त्यो भएन भनेर भनिराख्दाखेरि चाहिँ त्यो इम्पावरमेन्ट हो भन्यो कि दिएका अप्सन्समा चुज गर्नुहोस् भनेर.
तर मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि हामी महिला यति सक्षम छौँ जस्तो लाग्छ कि हामीले आफ्नो लागि त्यो अप्सन्स आफै क्रिएट गर्न सक्छौँ, त्यहाँबाट आफ्नो लागि आफै चुज गरेर त्यसलाई चाहिँ हामीले नि म इम्पावर भएँ भन्न सक्दो रहेछु कि। तर आजको दिनसम्म चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो लाइन्स र सबै बनाइदिँदो रहेछ, त्यो बनाइदिएकोमा चुज गऱ्यौँ भने हामी इम्पावर, चुज गरेन भने यी त कम्प्लेनिङ महिला रहेछन्, यिनी त साह्रै समाजलाई अप्ठ्यारो बनाउने महिला रहेछन् भनेर मैले त्यो रियलाइज गरेँ। किनकि त्यसमा म परिरहेको थिएँ कि जहिले जे गर्न खोज्दाखेरि पनि तपाईँ एकदम प्रब्लमेटिक हुनुहुन्छ, एकदमै कचकचे गर्नुहुन्छ भनेर भने मैले द्याट इज बिकज कि सिस्टमले चाहिँ एउटा तरिकाले चलिरहेछ कि उनीहरू एउटा तरिकाले चलिरहेछन्, यो चाहिँ कि होइन यो यस्तो पनि हुनसक्छ भन्ने कुराहरूको चाहिँ न्यारेटिभ बिल्ड हुँदाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ कस्तो च्यालेन्ज, यही च्यालेन्ज नै देखेर चाहिँ द डेफिनेसन अफ इम्पावरमेन्ट नै रिडिफाइन हुनुपर्ने रहेछ। अनि त्यो मैले आफ्नै लाइफबाट नै सुरु गरेँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हरेक चिज म सल्युसन ड्रिभन भएर काम गरिराख्दाखेरि सो मैले देखेको सल्युसन त्यो अगाडिको समाजमा चाहिरहेको छ कि पनि छैन, त्यो कम्युनिटीमा चाहिएको छ कि पनि छैन, मैले देखेको सल्युसन मात्रै त्यो निड अफ द सल्युसन पनि हो कि होइन रहेछ भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ हरेक चिजलाई चाहिँ रिडिफाइन गर्दै गर्दै गएपछि चाहिँ यो समाजले दिएको कुराहरूलाई नै हामीले नै च्यालेन्ज गर्नुपर्ने रहेछ, न त त्यो च्यालेन्जले चाहिँ फेरि हामीलाई थिच्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले रियलाइज गरेर रहेछु। ओके, च्यालेन्जेसकै कुरा आउँदा अब सेफ्टी नेटको कुरा आयो होइन, टु थिङ्क बिग, त्यतिखेरको च्यालेन्ज त्यो हजुरले भने जस्तो अब मान्छेहरूले सुरुमा त पत्याउनै गाह्रो होइन, सोसाइटल एक्सपेक्टेसनको कुराहरू आयो नि त। सो वाट डु यु थिङ्क अब त्यतिखेर हामीलाई त्यो च्यालेन्ज लाग्यो, अब यसलाई सोल्युसनको रूपमा ढाल्दाखेरि चाहिँ यसको सोल्युसन के छ? लेट्स लिस्ट आउट एनी 5 मेबी। लाइक एनी 5 लाइक यो अब च्यालेन्जेस त हामीले डिस्कस गऱ्यौँ, के गर्न सकिन्छ त अब यसलाई? च्यालेन्ज यतिमै भयो। But no, but yes, I think there are solutions. पहिला त what you really want to do भन्ने कुरा हो। कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले चाहिँ सल्युसनसम्म पुग्नको लागि त्यो सल्युसन र च्यालेन्ज बिचको एक्सेस थाहा हुँदैन क्या। एभ्री वान डजन्ट ह्याभ द्याट कि हाम्रो त्यहाँसम्म कसरी पुग्ने भन्ने हुन्छ। सपोज फाइनेन्सियल डिसिजन मेकिङ आयो भने चाहिँ म आफूमाथि रिलाइ हुन खोज्दिनँ, म सकेसम्म मेरो वरिपरिको म्यान हुनुहुन्छ उहाँसँग चाहिँ गएर चाहिँ सोध्न खोज्छु, विचार लिन खोज्छु कि तपाईँलाई के लाग्छ फाइनेन्सियलीमा मात्रै। फेरि अरू कुरामा छ भने म मेरो डिसिजनमा कन्फिडेन्ट हुँदो रहेछु भन्ने कुरा चाहिँ मैले काम गरिराख्दाखेरि चाहिँ रियलाइज गरेको कि। अनि मलाई लागेको होइन यो किन, मैले अरू कुनै कुरामा चाहिँ म कुनै मेरो नजिकको म्यानमा म डिपेन्ड भइरहेको छुइनँ भने म फाइनेन्सियल कुरामा चाहिँ किन हुन्छ नि एकदम डिपेन्ड भइरहेको छु भन्ने कुरा यसो आफूले रियलाइज गर्दा चाहिँ, किनकि ममा चाहिँ फाइनेन्सियल लिट्रेसीको कमी देखेँ क्या मैले। मतलब आई अर्न, आई मेक मनी होला, तर मलाई चाहिँ त्यसको त्यसले मलाई कसरी इम्पावर गरिरहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ समाजमा त्यसले कसरी इम्पावर गर्दो रहेछ, त्यसले त्यो घरमा कसरी इम्पावर गरिरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ वुमेनको इन्कमले पनि हुँदो रहेछ भन्ने कुराको रियलाइजेसनको लागि चाहिँ मैले चाहिँ काम गर्नुपर्ने रहेछ, फाइनेन्सियली इन्डिपेन्डेन्स लिनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा एउटा सोल्युसन देखेँ। अनि त्यो सोल्युसनमा चाहिँ फाइनेन्सियल इन्डिपेन्डेन्स सँगसँगै चाहिँ फाइनेन्सियल लिमिटेसन्सहरू पनि हुँदो रहेछ कि। लाइक हामीले चाहिँ के कुरामा चाहिँ कसरी, अब यो अलिकति अलि डिप छ, बट फाइनेन्सियल इन्डिपेन्डेन्स इज समथिङ द्याट आई रियली फाइन्ड अ भेरी इम्पोर्टेन्ट सोल्युसन। अनि अर्को भनेको चाहिँ मेबी हामीले काम गरिराख्दाखेरि हाम्रो आइडियाजहरू जुन हुन्छ त्यो आइडियाजमा चाहिँ धेरै नसोच्ने के। कहिले हामी सोचे ओभरथिङ्क गरेर हुन लागेको कुरा पनि हुन दिँदैनौँ। सो त्यो चिजमा पनि वर्कआउट गरेर चाहिँ सुरु गरिदिइहाल्ने कि, धेरै नसोचिकन गरिदिइहाल्यो भने पनि यसले रिजल्ट ल्याउँदो रहेछ कि। केही न केही भने पनि एक्सपिरियन्सलाई भए पनि रिजल्ट लिएर आउँदो लाग्छ जस्तो लाग्छ। अरू 3 हजुरले पनि एड गर्नु आई थिङ्क इन्टरसेक्ट हुन्छ होला। मेरो लागि भन्नुपर्दाखेरि त म आफूलाई सेल्फ मोटिभेट गर्न, चेन्जिङ माई ओन माइन्ड सेट। उसले मलाई नराम्रो भन्दैमा म नराम्रो त होइन नि त, उसले तिम्रो यो सर्भिस म लिँदिनँ अहिले काम छैन, नेपाल इज नट रेडी भनेर कति रिजेक्सन आउँछ कि। मेन्टल हेल्थलाई नेपाल रेडी नहोला त। सो उसले भन्यो भन्दैमा मैले आफ्नो स्टार्टअप बन्द गर्ने कुरा पनि त होइन। सो हि वाज नट रेडी, नट मी। सो हाउ आई टक टु माई सेल्फ म्याटर्स अ लट। अघिदेखि हामी माइन्ड सेटकै कुरा गरिरहेछौँ। अर्को चाहिँ द काइन्ड अफ द क्वालिटी अफ पिपल द्याट आई सराउन्ड माइसेल्फ विथ अन द डेज द्याट आम लो, त्यस्तै मान्छेको छेउमा गएर बस्यो भने छोडिदेऊ नि त। यु नो युल ह्याभ अ मच इजियर लाइफ विदेशमा। विदेश हो भनिदिन्छ भने इफ यु हेभ स्ट्रङ पिपल अराउन्ड यु, स्ट्रङ नेटवर्क अराउन्ड यु, एभ्री टाइम आई हेभ अ ब्याड डे आई मेक श्योर आई गो स्पिक विथ समवन अराउन्ड मी कि। उनीहरूले त्यसरी नै मोटिभेट गरिदिन्छ। एन्ड आई हेभ समवन टु लुक अप टु इन लाइफ एज वेल, जहाँ चाहिँ यति धेरै हर्डल चाहिँ डिमोटिभेसन हुँदा हुँदै पनि म मोटिभेटेड छु इनफ टु चेन्ज द सिस्टम एन्ड द न्यारेटिभ इन द सोसाइटी। क्वालिटी फ्रेन्ड्स, क्वालिटी पिपल अराउन्ड। या I'm a very strong believer of empowered women empower other women, right? So empowered भनेको खालि not just in terms of finance,
not in terms of their position in the family, but in terms of your thinking. If you're thinking, if you are very, very growth mindset भन्छ नि हैन, if you have a thought process जुन जुन चाहिँ अलिकति वाइड छ, अलिकति पोजिटिभ छ, अलिकति फरवर्ड लुकिङ छ, then we have seen women in families who may not have been literate, but they have a thinking which is very, very broad. हैन, त्यो फ्यामिलीको मेरो फ्यामिलीमा I had my mother, my grandmother, even my grandfather, हैन, was very, very positive and very forward looking. So when they are empowered, they create children who are uplifting. Yeah, who are uplifting. So it's very, very important that families create that environment for their children, because समाज भन्दा पहिला त एउटा बच्चा त एउटा घरैमै जन्मिन्छ नि त हैन, त्यो घरमा उसको बुवा आमाले उसलाई कसरी इम्पावर गर्छ, आई थिंक that has a very, very big reflection on how they eventually turn out. So it's very important that a mother is empowered in her thinking भन्छु के, पहिला हामीलाई चाहिँ जहिले पनि पहिला कस्तो थियो त वर्किङ मदरले मात्रै इम्पावर गर्छ भन्ने होइन, एनी मदर हु हेज अ seed of nurturing the children, हैन, they can empower. So that is one is very important. अघि भने चाहिँ फाइनेन्शियल वुमेनलाई हुनु एकदमै नै जरुरी छ हैन, because that is also one of the forms of empowerment, right? It's a gradual मा के हुन्छ त, people who make money call the shots everywhere, right? So when a woman has money in her pocket, she can have that weight. Okay, so it's very, very important that women are empowered in financially. Unfortunately for us, our education system was not geared towards making children financially literate. हैन, पहिला पहिला थिएन नि त, त्यसै पढिदैन थियो, अहिले पनि त्यति धेरै त छैन, तर स्टिल फाइनेन्शियल लिटरेसी इज भेरी, भेरी इम्पोर्टेन्ट. एउटा एन्टरप्रेन्योरलाई त एक्सट्रिमली इम्पोर्टेन्ट, बट एनीबडी टु रन अ हाउस होल्ड अर टु रन अ फ्यामिली, त्यो फाइनेन्शियली एउटा आफूले कमाउन सक्ने र कमाएपछि डिसिजन लिन सक्ने त्यो पैसाको बारेमा. धेरै आइमाईहरूले पैसा कमाउनुहुन्छ तर स्टिल आफ्नै पैसा खर्च गर्न र त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्न पनि उहाँसँग अधिकार हुँदैन के, महिलाको पैसाको ओनरशिप चाहिँ या अर्को उमा हुन्छ. सो to be able to have that empowerment is one of the very, very big empowerment for women. अर्को चाहिँ नि, I think women should not be afraid to stand out, right? Should be able to जे भए पनि दुईटा शब्द बोल्ने या आफ्नो कुरा अगाडि राख्ने भयो भने त्यसपछि उसको सराउन्डिङको मान्छे त्यही अनुसार एडजस्ट हुँदो रहेछ हैन. मलाई मेरो एक्सपिरियन्स छ, बिकज आई केम टु अ भेरी प्रिडोमिनेन्टली मेल इन्डस्ट्री हैन. टेक्नोलोजी भनेको महिलाहरू धेरै हुनुहुन्न, स्टेम सब्जेक्ट पढ्ने नै कम हुनुहुन्छ. मैले जोइन गरेको 15-20 वर्ष पहिला भनौँ, त्यो बेला त अझ झन् कम हैन. आई वुड बी दी ओन्ली वुमेन इन द रुम, फुल अफ इन्जिनियर्स, फुल अफ टेक्निसियन्स. अनि वुमेनलाई त डिस्काउन्ट गर्ने नै हुन्छ, बिकज यु डोन्ट नो, एन्ड आई डिडन्ट नो, बिकज आई केम फ्रम अ चार्टर्ड अकाउन्टेन्सी ब्याकग्राउन्ड, आई डिडन्ट कम फ्रम अ टेक्निकल ब्याकग्राउन्ड, राइट? बट द मोमेन्ट यु आस्क क्वेसन्स हैन, मोमेन्ट यु कीप आस्किङ क्वेसन्स, अनि देन यु स्टार्ट फाइन्डिङ द आन्सर. सो डोन्ट बी अफ्रेड टु आस्क हैन. Might be the silliest question in the room, dumbest. People might roll eyes and say, you know, त्यस्तो त छ सोध्ने, त्यति पनि थाहा छैन. But over the years, all that answers compounds, जसरी पैसा compound हुन्छ नि, knowledge also compounds, right? So don't be afraid to compound your knowledge. So that is, I think, the most important thing is keep compounding your knowledge. अर्को चाहिँ मलाई एकदमै इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन अनुपले सोधेको थियो. I don't know if Anup is here. So we met a couple of years ago, and he asked me that question, which stuck with me for a long time. Yeah, and I always go back to that question. We didn't do a podcast, but he asked me a very interesting question. Says, if there was genderless, would you have been different? Right? Do you remember that question? Yeah. So it just stuck with me for such a long time. Okay, genderless. Suppose malai genderless hurgaideko bhaye, would I have those biases in my mind? Those things that I can do, I cannot do. हैन, मलाई त्यो मोल्ड गर्छ कि गर्दैन. If I was just a child, just born, and I could be anything भने जस्तो के हैन. So that stuck with me. So I think those boundaries also now have to fade a bit, right, for a child to nourish. So yeah, that stuck with me for a long time, you know. Such a nice question. Yeah, that was a question that changed. It just got my you know, got me thinking, and it really changed how I parent my 2 boys. And I have 2 boys, हैन. बच्चाहरु केटा बच्चाहरु यस्तो त हो नि भन्ने हुन्छ नि त. They are rowdy, they are, you know, all that. But then sometimes I just say, you know, if they are genderless, they should be able to do things that a woman or a girl child can do, right? Or think in those terms. Okay? So अहिले हजुरले जेन्डरलेस भएरै हुर्काइरहनु भएको छ. गाह्रो छ, किनभने
Gender is a gender. It's a personality. It's nature's thing. But to have them thinking to box ma confine नगरेर हुन्छ नि that you are boy, you're only supposed to do X, Y, Z. होइन, you're not supposed to cry, you're supposed to be brave, you're supposed to be tough, you could होइन tough it out. भन्दाखेरि पनि you can have arrays of emotions as a human being and you can explore, right, your own emotions. You don't have to be something because it's of your gender. Right? True. You can explore. भन्ने बित्तिकै it's such an empowering thing even for a child, right? So thank you for that question, by the way. That's great. I would say अझै पनि मैले feel गरेको, now I'm a farmer, I studied something else multidisciplinary, right? So vocational education जुन छ नि, I saw the biggest gap in it. होइन, किनकि हामीहरूले स्कुलमा जान्छौँ 90% त हामीहरू बुकभित्र नै बसिरहेको हुन्छौँ होइन, यो चिज यस्तो छ, यो चिज यस्तो छ, प्र्याक्टिकल गर्ने बेलामा अथवा हाम्रो एउटा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज भन्ने क्लास हुन्थ्यो होइन, इट वाज बेयरली 1 hour and they squeezed everything into it. होइन, त्यो बेलामा के चाहिँ सिक्ने, you don't get the chance to try, you don't get the chance to fail, you don't get the chance to explore anything होइन, त्यो बेलामा नै if you don't start taking the risks, पछि गएर के हिसाबले चाहिँ म यो रिस्क गरेर चाहिँ मैले यो चिजलाई ठुलो पार्छु भन्ने हिसाबको त्यो एउटा जुन कन्फिडेन्स आउनुपर्छ नि, त्यो चाहिँ धेरै नै ल्याक पनि हुन्छ क्या. आई थिङ्क आई स्विच्ड माई कोर्स बिकज आई रियलाइज इट अर्ली अन कि मलाई यो चिज चाहिँ अलिकति लिप लिएर, so I went into a different space when I went into like class 11, 12. And then I started taking risks. Then that's when I knew कि मैले यो गर्न सक्छु, मसँग फेल हुँदाखेरि पनि I will get another chance होइन, अनि if not something else will open up. So त्यो vocational education and as everyone said, financial literacy, I think if you start taking risks at 10 rupees, 100 rupees, 1000 rupees, you can definitely go on to make a bigger impact that can actually make something for this society. That's what I think. True. ओके, मैले चाहिँ मेरो एउटा फेलो एन्टरप्रेनरलाई चाहिँ यतिकै गफ गर्ने क्रममा वाट सी सेड इज मार्च महिनामा हामी एकदमै बिजी हुन्छौँ होइन भनेर, अनि यतिकै गफ भइरहेको थियो. एन्ड द्याट स्ट्रोक मी कि किन लाइक आई हेभ चेक यर वेबसाइट होइन, हामीले एम्पावरिङ वुमेन फ्रम डिफ्रेन्ट मार्जिनलाइज कम्युनिटिज, किन हामी चाहिँ यो महिना मात्रै सेलिब्रेट गर्ने कि यो कुरा चाहिँ थ्रु आउट द इयर नै सेलिब्रेट गर्न सकिँदैन, के लाग्छ हजुरलाई? यस्तो हो कि थ्रु आउट द इयर त हामीले एभ्री टाइम वी हेभ बिन सेलिब्रेटिङ मेन अल द टाइम, बट कहिले काहीँ चाहिँ त्यो रिमाइन्डर पनि दिनुपर्ने रहेछ कि वुमेन एन्ड देयर कन्ट्रिब्युसन इन द सोसाइटी विच अलवेज गोज अनहर्ड, unsung, that needs to come out louder, and March gives us that opportunity. See, when we talk about celebrating something, we are celebrating it is because कि इतिहासदेखि त्यहाँसँग हामीले जोडेर धेरै इन्डिफरेन्सेसहरू इन्जस्टिसेसहरू भोगेर आएको छौँ कि, अनि त्यो चाहिँ कहिले काहीँ चाहिँ जेन्डर लेन्सबाट म एकदमै धेरै हरेक अप्रोचलाई हेर्छु. अनि जेन्डर लेन्सबाट एउटा टाइममा एउटा यङ प्रियाले हेर्थ्यो अनि त्यो जेन्डर लेन्सलाई अपग्रेडेड भएर इन्टरसेक्सनल लेन्सले हेर्छ कि. सो त्यो इन्टरसेक्सनल लेन्सले मलाई के सिकायो त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ वुमेन्स डे या मार्च मन्थ चाहिँ हामी किन एकदमै लाउडली सेलिब्रेट गर्छौँ भन्दाखेरि कतै न कतै हामीले न्यू पनि पाउँछौँ कि आई क्यान सेलिब्रेट माइसेल्फ एन्ड विदाउट बिङ क्वेसन बाई people around me कि हेर जहिले महिला women भन्यो भनेर, बिकज यो मन्थले चाहिँ हामीलाई त्यो अलाउ फ्रिडम पनि दिएको रहेछ क्या. अब अहिले भन्यो भने अरू बेला जस्तो गाली खाँदैन, यो महिनामा चाहिँ दे विल अल्सो ल ठिक छ वुमेन्स डे हो, वुमेनको महिला मन्थ हो, सो यतिखेर गर्न देऊ भनेर भन्छ कि चहल पहल गर्ने. सो दिस इज अ मन्थ वी डु एक्ज्याक्टली द सेम थिङ. यु जस्ट नोटिस अन मार्चकोमा चाहिँ हजुरले नोटिस गर्नुहुन्छ कि यतिखेर हामीले कराउँदाखेरि गाली खाँदैनौँ, अरू बेला चाहिँ सेम चिज गरिरहेको हुन्छौँ र कसैले नोटिस गरिदिँदैन स्याडली. सो द्याट इज वाट ह्यापन्स के. सो त्यही भएर चाहिँ आई थिङ्क वुमेन्स यो मार्च मन्थमा चाहिँ वी आर डुइङ एक्ज्याक्टली वाट वी वान्ट, वाट वी आर डुइङ इन्टायर यो, बट दिस month allows us to come together. Every women that are working in different walks of life, हामीलाई allow गर्छ सँगै आउनलाई without being sorry. हामीले एउटा फ्रिडम पा जस्तो हुन्छ कि यो मन्थमा. किन मलाई त त्यस्तै लाग्छ है, यतिको वर्षदेखि ल्याएर यो कुनै मन्थमा हुँदैन. आफूलाई लागि त्यो बर्थडेमा जस्तो फिल हुन्छ नि, हाम्रो लागि यो मन्थमा हुँदो रहेछ कि, बिकज एभ्री वान इज टकिङ अबाउट आवर आइडियाज. एकैचोटि हुन्छ नि राउन्ड टेबल गरौँ, पडकास्ट गरौँ, वुमेनहरू सबैजना आउँ, यही मन्थमा हुँदो रहेछ क्या. अनि आई थिङ्क यस्तो खालले अटेन्सन पाइरहेछौँ भने त वाइ नट. अरू बेला त बर्थ मन्थ जत्तिकै प्रिय, बर्थ मन्थ, दसैँ तिहार जे भन्नुहुन्छ मेरो लागि त यो मन्थ त्यतिकै इम्पोर्टेन्ट हो. बिकज इज वी क्यान सेलिब्रेट द स्टोरिज, वी क्यान सेलिब्रेट
everything without being we can be, Apologetic. yes, exactly. अनि सरी धेरै हामी महिलाहरूमा चाहिँ के पनि हुन्छ भने गर्नुभन्दा पहिला नै सरी भने नेचुरली नै हामी सरी भन्छौँ कि एकदमै लाइक सरी है यो है त्यो हुन्छ त्यो त्यो अरू महिनामा अलिक धेरै हुन्छ नि यो महिनामा अलिक कम हुन्छ त्यो भएर पनि मलाई त मनपर्छ है म त्यही भएर पनि हामीले चाहिँ वुमेन्स डेलाई आई थिङ्क अरू महिलाहरूले नि यो टाइमलाई चाहिँ एकदमै लिनुको रिजनै त्यही हो कि we want to do it let हामीले गरिरहेको छौँ अनि फेरि अनअपोलोजेटिक पनि हुन्छ कि किनकि हामीले गरिरहेको छौँ यो मन्थ चाहिँ हामी लाउड हुन्छौँ यही मन त्यसै हेर्नुभयो भने लट अफ द वुमेन अन्टरप्रेन्योर्सहरूको सर्भिस र प्रडक्टको पिक सिजन हो कि यो डिस्काउन्ट अफरहरू पनि आइरहेको हुन्छ इभन विदाउट डिस्काउन्ट एन्ड अफर love केही women's गिफ्ट day offers. पर्चेसहरू किन्नु पऱ्यो भने पनि वुमेन अन्टरप्रेन्योर्सहरूले सोर्स गर्नुभएको प्रडक्ट्सहरू गरौँ न कम्पनीबाट सर्भिस लिनु पनि वुमेन डेड कम्पनीबाट गरौँ न भन्दाखेरि चाहिँ मेरो लागि त अस्ति रिसेन्टली पनि प्रभु क्यापिटल अफिस आएर अनि एक्नोलेज गरेर अनि कस्तो राम्रो ग्रेटिट्युड दिएर जानुभयो द्याट फेल लाइक अ बर्थडे टु मी Wow. फर मी इट्स अ बर्थडे विक For us, wow. श्रेया के लाग्छ हजुरलाई होइन मेन्टल हेल्थ चाहिँ पुरुषलाई बढी जरुरी हुन्छ कि महिलालाई नेपालमा त थुप्रैजनालाई I think अहिले पनि a lot of the men try to come forward to get the help. उहाँहरूलाई आफ्नै इस्युजहरू हुन्छ कतिलाई इस्युज पनि हुँदैन दे जस्ट वान्ट टु ट्राई एन्ड अन्डरस्ट्यान्ड द वुमेन इन देयर लाइफ or फ्यामिली एन्ड द किड्स एन्ड एभ्रिथिङ तर अगाडि आइसक्नु भएको चाहिँ मोस्टली वुमेनहरू नै हो मलाई यस्तो सर भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ आई स्टिल थिङ्क इट्स मोर अस हु निड्स सपोर्ट हेल्प भन्दिनँ मैले सपोर्ट भन्छु किनभने देयर इज नथिङ रङ विथ अस अनि केही गाह्रो भएर नै मेन्टल हेल्थमा आउनुपर्छ भन्ने पनि छैन समटाइम्स यु जस्ट निड मेबी लाइक अ भ्यालिडेसन म आफूले आफूसँग कसरी कुरा गरौँ आइ एम थिङ्किङ बिट्विन टु डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट्स मलाई अलिकति राइट क्वेसन सोधिदिनु सो आई क्यान नेभिगेट कुन बाटोमा चाहिँ जाने भनेर मात्र पनि तर इन जेनरल नै वी म्यानेज सो मेनी रिलेसनसिप्स इन अ डे बिहान उठेदेखि मम्मी बाबालाई हेर्नेदेखि लिएर घरमा स्टाफलाई हेर्नेदेखि लिएर अफिसको स्टाफ भयो आफ्नो आफ्नै सोसियल सर्कल छ त्यसपछि आफ्नो भेन्डर्सहरू छ यति धेरै रिलेसनसिप म्यानेज गर्दा गर्दै सेल्फ रिलेसनसिप इम्प्याक्ट हुन जान्छ नि त सो I don't think men carry on the same amount of responsibility on a day-to-day basis. उहाँहरूले चाहिँ मेन कार्ड खेलेर दे गेट ओके मेन कार्ड खेल्नु भन्ने कुरा पनि एउटा नै हो होइन के त्यसो भए महिलालाई नै हो त अलिकति भए पनि बढी मेन्टली साउन्ड हुन जरुरी हुने Yeah, I think we have to tolerate a lot in a day. अलिकति बढी भोइस भयो भने we know whom to shout a little louder and get our things done in a proper manner. Men पनि हो तर I think since a lot of the women carry a lot of the weight, womenलाई चाहिँ अझै बढी empowerment through like mental health support भयो भने चाहिँ हुन्थ्यो. ओके मलाई चाहिँ एउटा कुरा हजुरलाई केसमा सोध्नु मन लाग्यो होइन के भन्दाखेरि युआर रनिङ अ बिजनेस भनौँ न एक लेभलको महिला भएको कारणले गर्दा सजिलो भएको छ लाइक आफ्नो कस्टमरसँग ट्रस्ट बिल्डअप त्यो फेस चाहिँ महिला हुँदा अलिकति कन्भिन्सिङ पावर हामीमा हुन्छ होइन प्रब्लम सल्भिङ क्यापेसिटी पनि हामीमा हुन्छ नि त त्यो कारणले गर्दा केही इम्प्याक्ट हुँदो रहेछ आई थिङ्क इन टर्म्स अफ थिङ्किङ हामीहरू अझै पनि धेरैवटा पोइन्ट मैले अझै अब्जर्भ गर्छु के बिकज आई वर्क विथ अ टिम अफ मेन एन्ड वुमेन एन्ड सो त्यो मिक्समा हेर्दाखेरि चाहिँ द वुमेन दे टेन्ड टु पिक एभ्रिथिङ आउट मलाई एकदमै इजी हुन्छ वेन आई हेभ अ टिम आई एक्चुली प्रिफर वुमेन टु बी देयर किनकि उहाँहरूले हरेक चिज पिक गरेर एन्ड दे सल्भ इट by themselves होइन men they still come to me and they're like can you solve this for me so मैले बच्चालाई उ गरेको जस्तो पनि feel हुन्छ क्या मलाई कहिलेकाहीँ होइन and I'm like okay I will help you out they help for the implementation and everything because I like them in that phase होइन but I think proper think गर्नलाई एउटा स्टेपमा बसेर अनि त्यसपछि त्यसलाई evaluate गरेर analyze गरेर final decision conclusion implementation pani women are better at it that's what I have experienced so I would say a women led team that I have I'm so proud of them and they've helped me out in every single way and 50% almost on a cycle basis 50% are women in my company Wow, and they are from various backgrounds they're farmers they're like day-to-day housemakers and they still come to my company and they work there and then they support their family through the financial means as well and bistare I think financial literacy and everything they've kind of started learning it on their own because I'm like हजुरसँग भएको पैसा नै
हजुरको आफ्नो लागि हो पहिला त्यसपछि गएर हजुरको आफ्नो फ्यामिलीको लागि हो होइन because it matters like once you have that financial source you can actually allocate it into whatever you want you know and I've seen them I've seen their standard changing you know within a span of a year and it makes me so proud of them okay You yourself mentor पनि हजुर Okay. so I think I'm definitely one of the leads of the HR department because nobody likes someone That's lovely. I echoed what everything she said about Hatya. It is also 95% it's women, and whatever you said, it's like amazing. I like. त्यही हुन्छ कि अनि as you said your mentor I think once you are running something you are everything you are mentor you are also you take a step back you listen होइन you are also carrying something and keeping it कहिलेकाहीँ त अब I don't know होइन म त सिलाउनु पनि ट्राई गरेर आउँछु I'm so bad at it होइन but still I try to make a result so I think I really echo that हुन्छ नि त्यो एउटा छुट्टै फिलिङ पनि हुँदो रहेछ भने यो टिममा चाहिँ वुमेन हुँदाखेरि तर आई डोन्ट नो कतिजनालाई यो हुन्छ है अफिसमा यदि वुमेनको रेसियो धेरै छ भने एभ्री टाइम जहाँ पनि जाँदाखेरि चाहिँ यु गेट अ क्वेसन कि किन हात्तीमा महिला मात्रै हुनुहुन्छ भन्ने हुन्छ तर त्यहाँ पुरुषको टिम छ भने मैले कतै त्यहाँ गएर कसरी त्यो सुन्दिनँ है यो त एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ मैले अघि पनि एउटा चिज मैले फिल गरेको सो इफ इट्स लाइक अ भेरी क्लोज लाइक हुन्छ डिटेल ओरिएन्टेड वर्क वुमेन आर द बेस्ट एक्ज्याक्टली सो डिटेल एउटा हेरेर गर्ने सो एन्ड इट्स लाइक रियली फिजिकली टायरिङ बिकज we're working with a basic good right? You have to carry it you have to place it so I try not to have them there किनकि उहाँहरूको बडीलाई नै एफेक्ट गर्छ होइन सो we have our cycle and सकेसम्म त्यसलाई त प्रिजर्भ पनि त गर्नु पर्यो नि त so if you're something you're great at detail I will put you to that so everyone has their specialty and because of them at least मैले क्वालिटी देखि लिएर सबै चिजमा चाहिँ I get to monitor it त्यही त यही कुरा पनि like they are male entrepreneurs भनेर हामी भनिन हुँदैनौँ entrepreneurs and then female entrepreneurs होइन यसमा के छ हजुरहरूको विचार मलाई चाहिँ त्यो फिमेल एन्टरप्रेन्योर भनेर चाहिँ पटक्कै मन पर्दैन है बिकज एन्टरप्रेन्योर इट सेल्फ डिफाइन्स द जर्नी होइन त्यो डिक्सनरीमा हेऱ्यो भने आई डोन्ट थिङ्क सो इट डिफ्रेन्सिएट्स बिट्विन अ मेल एन्ड अ फिमेल होइन एन्टरप्रेन्योर इज एन एन्टरप्रेन्योर राइट अब त्यसलाई अब फिमेल अफकोर्स अब त्यो पहिला मेन धेरै भएको भएर एन्टरप्रेन्योर भन्यो अनि फिमेललाई के एड गरिदिने त भनेर चिनाउनुको लागि एड गरे जस्तो लाग्छ कि वुमेन एन्टरप्रेन्योर भनेर चाहिँ नि तर आई थिङ्क द्याट इज अल्सो नाउ गोइङ टु फेड होइन विथ न्यू वुमेन कमिङ अप न्यू यु नो अल दिस स्ट्रङ वुमेन कमिङ एन्ड स्टार्टिङ देयर ओन एन्टरप्राइजेस आई थिङ्क त्यो बिस्तारै चाहिँ त्यो जान्छ होला कि एन्ड एन्टरप्रेन्योर इज एन एन्टरप्रेन्योर एनीबडी हु स्टार्ट्स समथिङ and starts from an ideation and takes it to some kind of a fruition is an entrepreneur. It must be genderless. Yeah, it must be genderless. होइन अब त्यो चिनाउनको लागि भने जस्तो लाग्छ मलाई होइन बिकज ऊ भएको हुनाले तर I would like to be known as an entrepreneur, not as a woman entrepreneur. Again, like, you know, I'm a woman. When people see it, they know I'm a woman. So no need to add that tag to it. किनभने हामी पनि अबदेखि मेल भन्न सुरु गरौँ न त होइन होस् नै गर्दा ओके वी हेभ मेल एन्टरप्रेन्योर होइन that sounds like I don't know. You know, I'll tell you this because I have passion background also, and I have always I did never liked it. हामीसँग as a beauty with brain प्रिया सिक्देल हुनुहुन्छ अनि मैले तपाईलाई ह्यान्डसम विथ ब्रेन भनेको कस्तो साउन्ड It sounds so awkward, no? I mean, exactly. यस्तै प्रब्लम छ कि सानो कुरा कस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ यो ठुल्ठुलो कुरामा प्रब्लम छैन कि सानो कुरामा छ आज हामीसँग हुनुहुन्छ अनुजी ह्यान्डसम विथ ब्रेन कस्तो लाग्यो अफेन्ड हुन्छ नि यो तर त्यो चिज चाहिँ वुमेनहरूबाट चाहिँ के गर्छ नि अफकोर्स फेरि यो हाम्रो कम्प्लिमेन्ट पनि हामीलाई चाहिँ फेरि कम्प्लिमेन्ट लाग्छ कि मलाई ब्युटी विथ ब्रेन भन्थ्यो ओहो वा ब्युटी त वी आर नि हेर्नु न हामी सबजनालाई वी आर एन्ड ब्रेन इज समथिङ वी अल ह्याभ डेफिनेटली इट अल डिपेन्ड्स on how we are utilizing like as a male entrepreneur or anyone who is utilizing to grow its company गरिरहनु भएको छ भने हामीले त्यो लेभल गर्दैनौँ सो यो लेभलिङ भनेर चाहिँ चाहिँ कस्तो किन नि हुँदो रहेछ भन्दाखेरि त्यो सुपिरिटी नि चाहियो नि त कहिले काहीँ सुपिरिटी फिलिङ त आइरहनु पर्यो समाज धेरै कसले चलाइरहेको छ भन्ने होला नि होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ केटा सिओ छ भने चाहिँ सिओ केटी सिओ चाहिँ हाम्रो फिमेल सिओ पनि हुनुहुन्छ भनेर मिटिङ अरेन्ज गराइदिन खोज्दै अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ मान्छेहरूले एकदमै लाइक दे आर सो ह्याप्पी टु सी अ फिमेल लिडिङ एन अर्गनाइजेसन अनि भेट्दाखेरि पनि यस्तो सानै उमेरमा महिलाले कम्पनी त I'm supposed to take that as a compliment that I'm so much more than just my gender. Entrepreneurship is not an easy thing to do.
फिमेल अन्टरप्रिनरसिप भनेर चाहिँ अगेन जेन्डरलाई चाहिँ कनेक्ट गरिदिँदाखेरि चाहिँ त्यही भने अब हजुरले सिइओ भनेर मलाई याद आइहाल्यो होइन वाइ डु यु टेक अप दिस पोजिसन एज अ सिइओ भर्खर 4-5 इयर्स मात्र भयो बट ह्याभिङ सेड द्याट हजुरले यो फिल्डमा त यु आर फ्रम 18 इयर्स नि त होइन सो किन So, Bionet is a family-run business, होइन? So when I joined Bionet in 2010, मैले भने we only 20 people in the organization. There was only one female staff, by the way. होइन त्यो पनि उहाँले फोन उठाउनुहुन्थ्यो कि होइन किन एकजना मात्र भन्दाखेरि they could not imagine what role would women have in an ISP. होइन होइन अब के गर्ने त उहाँहरूले अब त्यो फोन उठाउने बाहेक के गर्ने त भने जस्तो. So now 16-17 years down the line, our 30% of our workforce is women. And of course, like you said, wherever there is detail, devil in the details हो भने चाहिँ हामी womenलाई नै समय राख्न खोज्छौँ कि होइन किनभने उहाँको आँखा त्यो त्यसरी हेर्ने चाहिँ नि womenको हुन्छ जस्तो लाग्छ बढी. So what happened was I was always behind the scene because I come from a finance background, right? So I was looking at finance, beside finance, operations, and then being in the meeting, asking questions. But I never saw myself as a CEO. Right? I always thought that I would be behind the scenes. So there came a point in 2016-17 where we had a CEO who had left, and somebody had to take up the role internally in the company. So my board and my team, we discussed, so who is the next person to lead, right? So I was so involved in operations, right? I've been a crucial part in creating the processes, design, strategies. So maybe you are somebody who can lead, because when you are growing a company from like you said, we do everything. Like you are the first HR of the company, you are the first finance of the company, you are the first logistics manager of the company, right? So when you grow that, you have worn all the multiple hats that a growing company has won throughout the journey of the company. So त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो knowledge of what is inside the company, what needed to be done चाहिँ नि organically, I had that experience. But I was not ready to take up the position because of that gender thing, right? Of women leading a tech company. Yeah. Right? Me coming from a privileged background where I had the best of education, everything, exposure, but I still had that imposter syndrome. Maybe I may not be good enough to run such a big company. 1600 भनेको त joke होइन. So the turning point came. My son was, I think, at that time 10 years old, 10, 11 years old, my elder son. So he practically grew up with the company. So we had that discussion with my husband at home. He's CEO, I think you should take it up, right? And when you have the opportunity, why are you stepping back, right? And you have two boys who is going to grow up thinking that, both of us work for the company, me and my husband, we both work, but they're going to grow up thinking that the father is more important than the mother, and the mother's contribution is just behind the scenes, where in the company you are equal. Your contribution is as equal to mine, or sometimes even more, but not less, right? But then you not taking up the role is somehow saying to them subconsciously that खाली केटै मान्छेले गर्न सक्दो रहेछ है momको जति contribution भयो भने पनि she can never be the leader. Right? So this actually came from my husband, and that got me really thinking. And my son was like, yeah, you should take it up, right? You have an opportunity. And for him, he thought it was so cool, because none of his friends had like a mom CEO. So he thought, oh my God, my mom is going to be a CEO. Right? Such a big thing. He didn't understand much at that time. So now that he does, and then he's like, you have to take it up, right? You have to take it up, be on the forefront, so that everybody around, now you create an ecosystem where people see that women can lead, right? I hope women who work with my organization today feel that, I can also be in some position of leadership where I can dictate, right? हाम्रो त हुन सक्दो रहेछ त हामी माथि पुग्न सक्दो रहेछ हामी एउटा रोल मोडल बन्न सक्छौँ. So it was more to be a role model to my own children and to my own company that I took up the role, right? And now I'm very proud that I did, because I hope that's my hope,
that it has inspired people down the line, and most importantly, my children, to see that women can achieve greatness, can achieve leadership, and men around that has to accept that, right? So that is why I do things for women. जस्तै अस्ति भर्खर हामीले एउटा इन्टरनेसनल फुटबल गर्यौँ हैन, so that women फुटबलमा अब but Samba as your brand ambassador. yeah. Why भन्दाखेरि पनि she embodies the change, right? She is there. She has accomplished more than what men footballers have maybe. And the fan following, त्यो केटा बच्चाहरूले केटी फुटबलरलाई अब आइडियलाइज गर्ने. Can you imagine? हामी सानो हुँदाखेरि त केटीले फुटबल खेल्छ भनेर हाँस्थ्यो हैन. Idealize त, they would never idealize a female, but Samba was somebody who united all male, female, हैन, सानो बच्चाहरू. For my, it's such a proud moment for me to see my kids celebrate her. Yes. Right? So that is why, for me, my journey to become a CEO or to become a women leader is to set that tone for everybody else that women can achieve greatness, can do it, can do things that the men can do, and maybe sometimes even better than them. Yes, ma'am, like you are in one of the biggest ISP and you are running. हजुरको लागि ह्युमन रिसोर्स त एकदमै इम्पोर्टेन्ट, Very important. त्यो रिक्रुटमेन्टमा चाहिँ कतिको गाह्रो छ अब अहिले हाम्रो यो सिनारियो हेर्दाखेरि पनि, हजुर. लाइक पिपल आर बाहिर जाने त लहरै चलेछ. Oh. Having said that, हामीसँग केसमा र श्रेया हुनुहुन्छ, who saw possibilities here only in Nepal. Yeah. यो ग्यापलाई चाहिँ कसरी फुलफिल गर्न सकेन? अब it is a major challenge किनभने unfortunately हामीले जे दिन सक्छौँ it may not be enough for people to stay back, हैन. अनि एउटा लहर चलेको छ बाहिर जाने है, मान्छेको परिस्थितिले पनि होला बाहिर जाने छ. एन्ड विच इज अ मेजर च्यालेन्ज, किन हामी पनि एकदमै धेरै आउनुहुन्छ, ट्रेनिङ लिनुहुन्छ, एन्ड देन दे गो अब्रड हैन. पहिला चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने मेल स्टाफ धेरै जानुहुन्थ्यो कि हैन, मेल जानुहुन्थ्यो अनि त्यसपछि उहाँको फ्यामिली जानुहुन्थ्यो. लास्ट 4-5 years इज अ रिभर्स ट्रेन्ड. उहाँको वाइफ चाहिँ नि नर्स हुनुहुँदो रहेछ, त्यही कारण हस्बेन्ड पनि जानुभयो उसमा हैन, उहाँ मोन्टेसरी टिचर हुनुहुँदो रहेछ. देन सो अफकोर्स द्याट इज डिफिकल्ट. रिक्रुटमेन्ट इज अ च्यालेन्ज. सो आवर एफर्ट इज टु मेक द प्रोसेस भेरी सिम्पल सो द्याट जो नयाँ आउनुहुन्छ उहाँले चाँडै पिकअप गर्न सकोस् होइन. सो द च्यालेन्ज इज क्रिएटिङ द प्रोसेसेस विच इज प्रोसेस डिपेन्डेन्ट, नट ह्युमन. हुन्छ नि, धेरै उहाँहरूमा डिपेन्डेन्सी भन्दा पनि प्रोसेस चाहिँ यस्तो बनाउँ जो नयाँ आउँदाखेरि पनि चाँडै टेकअप गर्न सकोस्. बिकज द अट्रिसन इज अ फ्याक्ट, राइट? पिपल आर गोइङ. ओके, आई विल गिभ यु वान सिनारियो ल. हजुर. सेम स्किल, सेम एज होइन, हजुरले भनेको खोजेको क्वालिटी सेम छ दुईजनामा, जस्ट डिफरेन्स इज द जेन्डर. कसलाई पिक गर्नुहुन्छ एन्ड वाइ? सो आई मिन सेम स्किल सेम हुँदैन होइन, but depends on what we are looking for, right? So we have a HR manager which is a woman, हैन, because she brings that skill set with her, okay? उहाँले मान्छेलाई राम्ररी जज गर्न सक्ने, हेर्न सक्ने, अनेस्टी हैन, स्क्रिनिङमा एकदमै राम्रो मान्छेलाई उ गर्न सक्ने, लिएर आउन सक्ने स्किल she has, right? So she was like, we took so many interviews, there were better people than her in terms of experience. But she was the right candidate because she brought what we were looking for that position. Right? I have a customer service हेर्ने हुनुहुन्छ which is a woman. Right? She advocates for the customer. She cares for her customers like she cares for her own babies. So that's a trait we look for. When the customer service छ भने, we look for somebody who's very nurturing, who's very caring. And that comes naturally to women than men. होइन? अब त्यो सिभीमा अरूको कति एक्सपिरियन्स भयो भने पनि we look for what we want in that, के हैन, त्यसमा वुमेन हुन्छ. अब पोल चढ्ने काम छ भने यस, अब हामी मेनलाई नै दिनुपर्छ किनभने सम जेन्डर एडभान्टेज छ उहाँहरूसँग चढ्न सक्ने हैन. सो इट डिपेन्ड्स on what we are looking for and what skills that they bring. If it's finance related छ, detail oriented छ भने women त्यो एक्सपिरियन्स छ भने. किनभने you yourself skeptic भएको थिएँ म भन्नुभएको थियो नि त CEO को त्यही भएर पनि मैले सोधेँ. Oh, there are so many women which are skeptical to take the next leap, के. So त्यो मेन्टरशिप र त्यो टोन चाहिँ सेट गर्नुपर्छ कि just go for it भन्ने चाहिँ नि हैन, किनभने नेचुरली नै म गरे फेरि स्पेशली अब यो एज when you are taking leadership, unless you are founder हो भने डिफरेन्ट हुन्छ. तर when you are in a like a company like Vianet, ग्रो गर्नु पर्यो नि त त्यहाँ. सो एउटा लेभलमा म्यानेजर लेभलमा पुग्नको लागि एउटा एजमा पुगिन्छ हैन. Unfortunately, our biological clock and our career clock all happens at the same time, right?
we are moving up in our career and it's a time for us to have babies and to raise them, होइन? सो त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ अलिकति के हुन्छ त भन्दाखेरि बच्चा पाउने भनेपछि देन दे होइन सेट ब्याक के म बच्चा हेर्नुपर्छ, फेरि यो फेरि कति रिस्पोन्सिबिलिटी लिने होइन, फेरि वुमेनलाई के हुन्छ त कामले पछि राम्रैसँग गर्नु पर्यो होइन. वी हेभ द्याट कि हामीले केही रिस्पोन्सिबिलिटी हाम्रो सोल्डरमा लिएको छ भने वी वान्ट टु डेलिभर टु द बेस्ट अफ आवर एबिलिटी. सो यो सबै गर्नु पर्दाखेरि म चाहिँ नि अब बच्चा भइसक्यो म चाहिँ नि गर्दिनँ म लिदिनँ भन्ने खालको एटिट्युड हुन्छ कि वुमेनमा. सो त्यो चाहिँ नि हामीले के गर्छ त वी ट्राई टु नर्चर द्याट के होइन. जस्ट बिकज यु हेभ चिल्ड्रेन डजन्ट मिन द्याट यु हेभ टु गिभ अप अन यर करियर. Okay. Right? You have to manage it, of course. Management is important. So you don't have to give up. We try to make it easy for them to take up roles, which is still a challenge. किनभने जुन म्यानेजर पोजिसन हुन्छ एउटा आइएसमा टेक्नोलोजी कम्पनीमा त्यसमा चाहिँ स्टेम ब्याकग्राउन्ड नै चाहिन्छ कि. सो त्यो चाहिँ इन्फ्लक्स अफ वुमेन नै कम छ त्यसमा भनेपछि त्यो पोजिसन नै एकदमै नै कम हुन्छ. सो आई होप विथ मोर एन्ड मोर कमिङ इन we'll be able to see more women leaders in the tech field of my company. होइन अहिले नन टेक फिल्डमा चाहिँ वुमेन हुनुहुन्छ, टेक्नोलोजीमा चाहिँ छैन कि अझ पनि, किनभने क्यान्डिडेटै छैन धेरै होइन. सो होपफुली द्याट विल चेन्ज इन द फ्युचर. बट इन अदर फिल्ड्स आई मिन वुमेन इक्वल, देयर इज अ पे प्यारिटी, यु नो, अपर्च्युनिटी प्यारिटी, एभ्रिथिङ. इट डजन्ट म्याटर तपाईँ मेल हो कि फिमेल हो, यु जस्ट गेट द जब डन, राइट. यो महिला सशक्तिकरण भनेर धेरै सुन्यो नि त होइन, तर साँच्चीकै यो एउटा बज वर्ड मात्रै क्रिएट भइरहेछ कि साँच्चीकै हाम्रो कन्टेक्स्टमा भइरहेछ के छ नेपालमा? मैले अन्टरप्रेन्योरसिपको एस्पेक्टमा भन्दाखेरि म भन्छु न सिस्टम कस्तो छ भनेर. वुमेन आर आउट देयर ह्याभिङ देयर ओन स्टार्टअप्स एन्ड डुइङ थिङ्स अमेजिङली. हामी उहाँहरूलाई इन्क्युबेसन दिनुपर्छ भनेर धेरै आउँछ, फन्डिङ आउँछ, ट्रेनर्स आउँछ, इन्क्युबेसनमा हालिदिन्छ होइन. बेसिक्स हुन्छ कि देयर आर लट अफ वुमेन इन मोस्टली इन द रुरल एरियाज. यहाँ पनि घरमै बसेर पनि अचार बनाउनुहुन्छ, उहाँहरूले गुन्द्री बनाउनुहुन्छ, त्यो सब सेल हुन्छ. तर हामी जस्तो अलिकति ट्रेडिसनल बिजनेसभन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट आएर टेकमा, साइन्समा, हेल्थमा आएर केही अन्टरप्रेन्योरसिप गऱ्यो भने वुमेन इम्पावरमेन्ट भनिन्छ. हामी पनि कस्तो होपफुल हुन्छ नि त अल अफ अ सडन. अनि इन्क्युबेसनमा जाँदाखेरि इट्स द सेम ट्रेनिङ प्याकेज. विभ आउटग्रोन दिस लाइक 10 years ago कि. सो हाम्रो लागि चाहिने, हाम्रो इम्पावरमेन्टको लागि चाहिने जुन यो सिस्टम हुनुपर्छ नि, नरिसमेन्ट चाहिन्छ नि, त्यो छैन. सो इफ यु ट्राइङ टु डु समथिङ डिफ्रेन्ट भने चाहिँ वुमेन इम्पावरमेन्ट भनेको चाहिँ यो मार्च महिनामा सबैजना जान्छ अनि यही बेला हाम्रो सर्भिस सेल हुन्छ. वी गेट एक्नोलेज, आवर सर्भिस गेट्स एक्नोलेज भन्ने कुरा हो. नभए त्यो बाहेक जाँदाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ आई थिङ्क अझ के छ यो महिनामा भएको सशक्तिकरणले वर्षभरि पुग्छ त? अफकोर्स नट. मेबी यसको रिपल इफेक्ट 2-3 मन्थसम्म जान्छ. सो एउटा क्वार्टर जान्छ त्यति हो. त्यसको लागि के काम एक महिना खाऊ अनि अर्को महिना केही नै छैन हो नि. अब त्यही क्लाइन्टलाई गएर मैले चाहिँ मोस्टली कर्पोरेट वेलबिङ हेर्छु. त्यही क्लाइन्टलाई गएर मेन्टल हेल्थ इन्टिग्रेट गरौँ न तपाईँको अफिसमा भन्दाखेरि वे नट रेडी, बजेट छैन भन्छ. अल अफ अ सडन मार्च आयो, वुमेन लेड अर्गनाइजेसन. हाम्रो त मोस्टली थेरापिस्ट पनि वुमेन नै हुन्छ नि. वुमेनकै वेलबिङमा वर्कसप गर्नु पर्दाखेरि त एउटा क्वार्टर त पुग्यो नि त मलाई. एटलिस्ट आइस ब्रेक गर्नको लागि छिर्न चाहिँ पायो. तर इन जेनरल हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो वुमेन इम्पावरमेन्ट भनेको चाहिँ ट्रेडिसनल ब्याकग्राउन्ड, ट्रेडिसनल मान्छेहरूको माइन्डसेटमा चाहिँ क्लिक हुन्छ. त अलिकति एडभान्स भएर हामी चाहिँ आउटग्रो नै भइसक्यो. वी कम फार 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 अहेड अफ द टाइम अफ द कन्सेप्ट अफ वुमेन इम्पावरमेन्ट. लाइक धेरै थोरै भए पनि काम अफकोर्स भइरहेछ. हजुर. यस्तो उहाँले महिला सशक्तिकरण सुनिरहन्छ, मलाई कहाँ सुनिरहनु भएको छ भने नेताहरूको भाषणमा सुनिरहनु भएको छ क्या. किनभने मुद्दा बनाइएको छ. समाजमा समावेश हुन नसकेका जे पनि समस्याहरू हो यो त लाउडली चाहिँ मुद्दा बनाइन्छ. अनि त्यसको बारेमा अब तपाईँको लेबर डे हुन्छ, लेबर डेको बारेमा कति लेबरको चर्चा हुन्छ, अरू बेला खै लेबरको कुरा नहुने होइन. महिला दिवसमा महिलाको बारेमा चर्चा हुन्छ, मुद्दा हुन्छ, त्यसको बारेमा चर्चा गरेर अटेन्सन पाइन्छ. मुद्दा हुन्छ राजनीतिमा, यसलाई चर्चा गरेर यसरी नै त राजनीति हुने. त्यही भएर हामीले चाहिँ मेन स्ट्रिम पोलिटिक्समा जसको बारेमा चर्चा भएर अटेन्सन पाउँछौँ
त्यो मुद्दा बनाइदिउँ अनि त्यो त्यतिमै नै हो भनेर चाहिँ एउटा मानसिकता बनायो। तर त्यसरी त हुँदैन नि त होइन। त्यो चिजले त्यसरी हेर्नुभयो भने हो यो मुद्दा नै हो, सशक्तिकरणको कुरा हुन्छ, मार्च भन्छ, यतिमै हुन्छ भनेर भन्दाखेरि यो कहाँ सुनिरहनु भएको छ, कसकोबाट सुनिरहनु भएको छमा डिपेन्ड हुन्छ। यो सुनिरहनु भएको त्यही व्यक्तिहरूबाट छ जसको लागि यो मुद्दा हुन्छ, आज हुन्छ पछि हुँदैन, अनि नेतृत्व चेन्ज हुँदै जान्छ। त्यसरी उहाँहरूको इन्टेन्सन र मुद्दा पनि चेन्ज भइरहेको छ। तर त्यसले रियल ग्राउन्ड रियालिटी बताउँदैन। वुमेन महिला सशक्तिकरण एकदम महत्त्वपूर्ण छ, यो समाजमा चाहिएको छ, यसले हरेक लेयर्समा काम गरिरहेको छ। महिलाहरूले हरेक ठाउँमा हेर्नुहुन्छ भने वैदेशिक रोजगारको कुरा गर्छौँ हामी, वैदेशिक रोजगारमा धेरै यदि पुरुष गइरहनु भएको छ भने एग्रिकल्चर फार्मिङमा को हुनुहुन्छ, धेरै महिलाहरू हुनुहुन्छ। महिलाहरूले त्यहाँ कस्तो गरेर कति लेबर लगाएर काम गरिरहनु भएको छ, घरको लेबर छँदैछ, बाहिरको अनपेड लेबर्सहरू हुन्छ होइन। धेरै चिजहरू गरिराख्दाखेरि कहाँनिर चाहिँ सशक्तिकरण आइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यस्तै वातावरणबाट नै यसबाट माथि आउनुपर्ने रहेछ, लिड लिनु रहेछ भनेर चाहिँ यो हामीलाई चाहिँ सर्भाइभल इन्स्टिङ्क्टले सिकाइरहेको छ कि अहिलेको समयमा। अनि त्यो भएर चाहिँ हामीले लिडरसिप लिन थालेको। इफ आजको दिनमा मलाई कसैले प्रियाजी तपाईँ किन लिड लिन खोजिरहनुहुन्छ भनेर भन्दा म के पनि भनेर बिकज आइ एम गुड एट इट, आई विल टेक द लिड बिकज आइ एम गुड एट इट। त्यसपछि आउने जुन पनि च्यालेन्जेस यो त्यो हुन्छ नि त्यो मैले असाइड गर्न पनि थालेको छु क्या। सो कुरा हुने होइन, यो धेरैजनाले बिचरा ग्राउन्डमा काम गरिरहनु भएको छ तर अनसङ हुन्छ, किनकि उहाँले त्यसलाई मुद्दा बनाउनुहुन्न, उहाँले त्यसलाई निड बनाउनुहुन्छ, उहाँले त्यसमा काम गर्नुपर्छ भनेर काम गरिरहनु भएको छ, हल्ला गर्नुहुन्न। तर यहाँ हल्ला गर्नेहरूको पछि बेसी लागेर हामीले चाहिँ यो चाहिँ एक कुरा मात्रै हुन्छन्, गाली गर्छन्। अब अहिले त यस्तो समय आइसकेको छ कि वुमेन भन्न साथै गाली खाइन्छ। फेमिनिजमसँग त कुनै पर्दैन, म आइम अ फेमिनिस्ट भनेर त गाली खाने त छँदैछ होइन, मतलब यस्तो थरीको खाएको छु। तर अहिले त वुमेन भन्न साथै पनि मान्छे ओफेन्ड हुन थाल्ने समय आएको छ। किन छ भनेर भन्दाखेरि तपाईँले जसले तपाईँको लागि यो आवाजहरू उठाइदिरहेछन्, जसले चाहिँ यसलाई मुद्दा बनाइरहेछन्, तपाईँहरू उनको चासोमा फस्नु भनेको तपाईँको एउटा देशमा बसेको दायित्व, एउटा सचेत नागरिक भएको दायित्वमा प्रश्न उठ्ने हो कि तपाईँले मैले हामीले गरिरहेको काममा प्रश्न उठ्नु भएन क्या। किनकि हामीले त गरिरहेछौँ तर हामीले हाम्रो कामलाई चाहिँ मुद्दा बनाएर हल्ला बनाएर गरिरहेछौँ, हामी काम गरिरहेको छौँ कि। त्यही भएर जब यस्तो प्लेटफर्म आउँछ, केही दिन मान्छेहरूले भिडियो हेर्नुहुन्छ, यो न्यारेटिभमा डिस्कस गर्नुहुन्छ नि, मान्छेहरूले फेरि अलर्ट गर्नुहुन्छ आफ्नो थिङ्किङ प्रोसेसलाई चाहिँ यसरी त हामी सुनेको थिएनौँ, सोचेका थिएनौँ, यसरी त पाँचजना पाँचवटा डिफ्रेन्ट फिल्डमा काम गरिरहेछ। तर यो त हामीले अरू बेला किन सुनेनौँ, किन यही टाइममा सुनेनौँ भनेर भन्दाखेरि हाम्रो लागि अहिले यो टाइमले हामीलाई अटेन्सन दिन्छ होला, हामीलाई सुन्नको लागि मान्छेहरू कतै न कतै मजबुर पनि हुन्छ होला सुन होइन। तर अगेन काम गरिरहेको ग्राउन्डमा बसेर एकदमै दुःख गरेको महिलाहरूले चाहिँ यसलाई मुद्दा बनाउँदैन। तर जसले यसलाई मुद्दा बनाएर यसलाई खालि चलाइरहेको हुन्छन् उनीहरू के हुन्छन् त उनीहरू लिडिङ पोजिसनमा हुन्छन् र उनीहरूलाई आजको यो मुद्दा भोलि बिर्सिन्छन्, पर्सि बिर्सिन्छन् र यसरी बिर्सिँदै जान्छन्। त्यही भएर नै त्यो समावेश गर्न नसक्यो। यो महिलाको मात्रै उदाहरण होइन, हरेक सेक्टरको बारेमा हामी किन एक दिन राख्छौँ भनेर भन्दाखेरि किन त्यो दिन मात्रै त्यसको चर्चा हुन्छ, त्यो दिन मात्रै त्यो मुद्दा बन्छ। त्यसरी नै सामाजिक सञ्जालमा आयो, एक दिन टिकटकमा भाइरल भयो, मैले यसको बारेमा कुरा गरेँ, त्यो कुरामै सीमित भएको कारणले चाहिँ त्यस्तो हुने हो जस्तो लाग्छ। 364 डेज चाहिँ फेरि हराउँछ क्या त्यो हो। अनि यो हराइदिने मान्छेहरूले चाहिँ के गर्छन्, हराइदिने मान्छे को हो भन्दाखेरि नेतृत्वमा भएको मान्छे। घरकै पनि कुरा गरौँ होइन। अब जस्तै वुमेन एम्पावरमेन्ट भनेर घरको कोही मुली जो केटा मान्छे हुनसक्छ अथवा घरमा हुन्छ नि इन्भल्भ हुने केटा मान्छेहरू वुमेन एम्पावरमेन्ट भनेर भन्छ। तर अब घरमा डाइनिङ टेबलमा आफ्नो थाल छोडेर मेरो मम्मीले गरिहाल्नुहुन्छ नि, मेरो दिदी बहिनीले गरिहाल्नु। एम्पावरमेन्ट स्टार्ट्स एट होम। तिमी आफ्नो काम आफै गर्नुपर्छ होइन, आफ्नो लिड आफै लिनुपर्छ र आफ्नो दिदी बहिनी आफ्नो मम्मीलाई कसरी हुन्छ नि त्यो एम्पावर गर्न सकिन्छ त्यहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ। यहाँ कुराले मात्र हुँदैन, धेरै चिज कुरामा मात्रै सीमित भएको त हामीहरूले प्र्याक्टिकल इक्जाम्पलै देख्छौँ नि त होइन। त्यो चिजलाई कम्तीमा पनि अब आफ्नो सबै चिज सबैभन्दा सानो चिजबाट नै सुरु हुन्छ होइन। अब घरमा कसैको पनि बुवाले तिम्रो मम्मीलाई दुःख नदियो तिमी आफैले गर भनेर त्यहाँबाट पनि हि इज एम्पावरिङ हिज ओन वाइफ हुन्छ नि। आफ्नो छोराछोरीलाई त्यो सिकाएर अथवा छोराछोरीले अनि त्यसपछि आफ्नो दिदी बहिनी छ भने आज मेरो दिदीलाई अलिकति गाह्रो भइरहेछ, आज म यो कामदेखि लिएर नट जस्ट इन द्याट पिरियड, यु हेभ टु डु इट लाइक 30 days a month होइन। त्यो चिजलाई त निरन्तरता त दिनु पर्यो नि त होइन। वुमेन्स डे अनि त्यसपछि आजको एक दिन चाहिँ म घरमा खाना बनाइदिन्छु बिकज आई हेभ टु सर्भ देम
होइन त्यो खालको मेन्टालिटी चाहिँ And धेरै that's the पनि छ Women's के। Day gift that we get from Yeah, the men. it's like the Mother's Day gift. It's like the Women's Day gift. I know. It's just like for a certain period of time, you just have to show it off. Yeah. Don't do that show off. I know. We don't like that, straight up. So you have to do it consistently, and you have to be consistent about it. If you're respecting the women in your family, you do it 365 days a year. I know. त्यो हिसाबले त अगाडि बढ्नु पर्यो नि त Yeah. अघि उठेको सोल्युसन फाइनेन्सियल इन्डिपेन्डेन्स मात्र होइन कि सबभन्दा पहिला चाहिँ सेल्फ इन्डिपेन्डेन्स हजुर, चाहियो अनि त्यो घरबाट किन पनि इम्पोर्टेन्ट छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ हाम्रो समाजमा के छ भन्दाखेरि कमेन्टमा आउँछ या घरैमा नै आउँछ एकदम हुन्छ कि यो वुमेन सपोर्टिङ वुमेन कस्तो ब्युटिफुल साउन्ड गर्छ Yeah. तर हाम्रो समाजमा चाहिँ महिला भएर महिलालाई नै कस्तो गरेको भन्ने पनि सुन्छ यो कस्तो न्यारेटिभ पनि किन आउँदो रहेछ भन्दाखेरि घर घरमै हामीले देखिरहेको हुन्छ नि सासूकोबाट बुहारीलाई बुहारीकोबाट आफ्नो अब जुन दिन त्यो पोजिसनिङले किन पनि हुन्छ भनेर त्यसमा त यस्तो स्याड रियालिटी छ जस्तो लाग्छ क्या बिकज प्याट्रियार्कल माइन्डसेट भने माइन्डसेट हो No. माइन्डसेट जुनै पनि जेन्डरसँग हुनसक्छ प्याट्रियार्की त हो त्यसमै त हुर्किया छौँ अनि कसैले तिमीलाई घरमा मेरो घरमा आइसकेपछिको रुल्स यही हो सो तिमी एक सक्षम नारी एक महिला हुन चाहन्छौ भने तिमी रुल्स अबाइड गर्यो भने तिमी सक्षम भयो तिमी राम्रो बुहारी भयो भन्ने एउटा कन्सेप्ट होला छोरी भयो भने कन्सेप्ट होला सो मलाई यदि मेरो आमाले चाहिँ के अरे तिमीले राम्रै खाना पकाउन सिक्यौ तिमीले राम्रो स्वरले बिट्ठो बोल्यौ अनि तिमी राम्रो चट्ट परेर घुम्यौ कुर्ता लगायो होइन अनि साडी लगायो लाइक यो सबै चिज गर्यो भने तिमी राम्रो हुन्छ समाजमा तिम्रो हाम्रो छर छिमेकहरूले हाम्रो रिलेटिभहरूले एकदम राम्रो भन्छ मेरो त यो अझ रिलेटिभ भेटाएको छु नि राम्रो हुन्छ जे गर्दा नि गाली नै गर्छ जे गर्दा नि फेल हुँदा फोन आउँछ अरूलाई फोन आउँदैन स्याडली होइन एनिवेज अनि यो सिकायो अब किन सिकायो भन्दा मेरो आमालाई उहाँको आमाले त्यही सिकाउनु भयो अनि मेरो आमाले मलाई सिकाइसकेको छ मेरोमा पनि यो रुटेड भयो मेरो आमा गलत थिएनन् कि very internal उहाँलाई पनि त्यही सिकायो नि यही हो यही हो यही हो भने सिकायो नि त्यसमा बिचमा अब यसले कसले चाहिँ यसले होइन यस्तो गर्नु पर्दैन भनेर कसले गर्छ त कसले पावर खेलिरहेको हुन्छ त हामीले जुन पहिला दिन सुनेको छ द ब्रेड विनर्स अफ फ्यामिली सो उहाँले त्यहाँ बिचमा आएर चाहिँ होइन न त यस्तो किन गर्नु पर्यो गर्नु पर्दैन भन्न सक्छ त्यो कुरा आजको भोलिबाट हुँदैन तर महिलाले एउटा आमाले छोरीलाई भन्दैन त्यो जेनेरेसन टु जेनेरेसनसम्म जाँदो रहेछ यदि ब्रेक पनि भयो आमाबाट हुन्छ नि Oh, त। So मलाई okay. यस्तो त मन लाग्यो ल Exactly. यु हेभ टु बोइज होइन अब हामी भविष्यमा अफकोर्स हाम्रो चिल्ड्रेन एज अ डटर भयो हजुरमध्ये कसैले अब मेन्सुरेसन हुँदाखेरि चाहिँ बार्नुपर्छ भनेर सिकाउनुहुन्छ कि हुँदैन लाइक वाट यु हेभ किनभने I'll give you one great example. So, म first time मेरो मेन्स्ट्रुएसन सुरु हुँदाखेरि मेरो पेरेन्ट्सले मलाई के भन्छ उता राम मन्दिर जानकी मन्दिर छ नि जनकपुर लिएर जानु भइसक्यो I don't think anyone in my entire family has ever done that. that's Yeah. I know. Epic. That's something like that is something Yeah. great. I know. Wow. And they didn't make me feel like यस्तो हुनुपर्छ. They just talked to me about like हुन्छ नि my mom told me how you take care of yourself and then you have to eat certain things so that you are nourished. I know. And nothing else. Okay, they didn't make it such a big deal. Like even I was making it such a big deal. I know. Like, How? I know it's just to go to महिलाले नै big deal चाहिँ the बनाइरहेको हुन्छ कि हो। because किनकि अरूबाट सुन्दाखेरि हामीलाई how they सिकाइएको, have done सिकाइएको, it, सिकाइएको होइन? छ or how my mom had to do it. She didn't let it go into the other generation. Okay? She made that difference, right? That's why in my family, my mom is the most empowered one, and then that's where my inspiration comes from. Okay? त्यही त आई लाइक टु सेयर मेरो एउटा एक्सपिरियन्सलाई यसमा माई मम जस्ट टोल्ड मी 2 years ब्याक के भन्नुभयो भन्दाखेरि अब मेरो मेन्स्ट्रुएसन सुरु भएको 11+ years भइसक्यो तर वाट चाहिँ सेड इज थाहा छ तिम्रो बाले चाहिँ लाइक म मेरो फादरलाई बा भनेर तिम्रो बाले चाहिँ मलाई तिम्रो मेन्स्ट्रुएसन स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडि लाइक अब चाहिँ छोरीको यस्तो यस्तो सुरु हुन लाग्यो छोरीलाई चाहिँ तैँले राम्रोसँग उसलाई सम्झाइदिए डराउली आत्तिली सम्झाइदिए है भनेर द फादर टेलिङ टु अ मम तर मलाई के थाहा छ भने मलाई त भन्छेन त मलाई मेरो ममले त्यसरी भन्छेन भने मतलब एज सी सेड होइन वुमेन नै सबभन्दा पहिला हिचकिचाउने चाहिँ त्यही हो कि ममहरू नै यस्तो कुरामा हिचकिचाउनुहुन्छ नि मेरो चाहिँ एक्सपोजर पनि होला एक्ज्याक्टली एक्सपोजर द काइन्ड अफ इन्भाइरोमेन्ट द्याट दे ग्रो अप इन Yeah. मेरो केसमा त आई हेड अ भेरी broad minded grandfather in the family. Where are you finding this family? When do we sign up for this? For us, he's like to ban पर्दैन भन्ने खालको. Same. So I grew up in a family when I just ban पर्दैन and fortunately I got married into a family जो झनै liberal होइन. So त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ I think
empowered people empower other people. Yeah, so when you have a thing, empowered men empower other human beings as well. So it depends on त्यही भने एउटा थिङ्किङ माइन्डसेटमा चाहिँ धेरै फरक पर्दो रहेछ। अबको जेनेरेसनलाई सिकाउनु नै हुँदैन कि किन भन्दाखेरि ल मैले त त्यसरी सोचेँ होइन, तर मेरो फ्यामिलीले अब हामी रिलिजियसली अबाइड त छौँ नि त, तर त्यो कारणले गर्दाखेरि सबै थोक गर्नुवाला त्यो भगवान्कै स्ट्याचु नै गएर छुन चाहिँ अलिकति हिचकिच त हुन्छ नि त मनमा, तर त्यो कुरा नै हामीले पास गर्ने जेनेरेसनलाई सिकाएनौँ भने त अफकोर्स मलाई जसको घरमा छोरी हुन्छ नि त्यसको घर चाहिँ अलिकति फरवर्ड थिङ्किङ नै हुन्छ जस्तो लाग्छ। मेरो घरमा पनि बार थियो होइन, तर मेरो जेनेरेसन अनवर्ड्स द थिङ्स हेभ चेन्ज। अहिले नट ओन्ली मी मम गोज इन्टु द किचन एज वेल, अनि कोही पनि गेस्ट आयो भने पनि त्यस्तो रोकटोकहरू हुँदैन नि त। गोइङ फरवर्ड जसको चाहिँ घरमा छोरीहरू हुन्छ, छोरी नभएको घरमा बुहारी आएपछि चेन्ज हुन्छ कि। तर आई विश कि यो ट्रेन्ड चाहिँ वुमेनहरूले आफूले आफूमै पनि बिलिभ गरेर, बिकज निड छैन नि त। पहिला पनि त त्यो डेज अफ फर यु टु नट गो इन्टु द किचन वाज टु मेक स्योर द्याट यु टेक्स अ ब्रेक, त्यो बार्ने भनेर थिएन नि त। सो अहिले गोइङ फरवर्ड चाहिँ जसको घरमा छोरी हुन्छ नभए बुहारी आउँछ त्यसपछि चाहिँ चेन्ज हुँदै नै जान्छ। त्यो नेक्स्ट जेनेरेसनमा त्यस्तो हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई सिकाउँदै सिकाइएन भने त्यो कुरा सिकिँदैन जस्तो लाग्छ कि, त्यही भएर सर्टेन कुरालाई चाहिँ चुप लागेर बस्नु नै एउटा सोल्युसन हुन्छ। एक्ज्याक्टली। अनि आई थिङ्क आमाहरूको पनि कस्तो हुन्छ भनेर अगेन कसरी चाहिँ हामीले सिकाइदिउँ भन्ने हुन्छ। मेरो त होइन 13 दिनै बारे आऊ, मैले त पुरै घरैमा बसेर ऐना पनि नहेरिकन कपाल पनि आई थिङ्क इट वाज समथिङ, किनकि त्यतिखेर जब यङ हुन्छ मेरो मम राई हो होइन, सी म्यारिड टु अ बाउन्ड फ्यामिली, अनि मेरो ममले चाहिँ एक्सेप्ट हुनको लागि आफ्नो लाइफमा कहिले नगरेका चिजहरू पनि त्यो फ्यामिलीले एक्सेप्ट गरोस् भनेर चाहिँ सी युज टु ओभर कम्पन्सेट गर्छ नि हामी कहिले काहीँ चाहिँ म मेरो बारेमा अलिकति राम्रो कुरा गरिदियोस् भनेर हामी कहिले ओभर सेयर गरेर जस्तो आई अलवेज युज टु सियर ओभर कम्पन्सेट गरिरहेको देख्थेँ। अनि मैले पनि होला यही गर्नुपर्ने होला भनेर म पनि हुन्छ नि 13 दिनै गरेँ, प्रपर गरेँ होइन। त्यसपछि 13 दिनको पूजा हुन्छ अनि हाम्रो चाहिँ त्यो 13 दिन भइसकेपछि चाहिँ एकदम कस्तो कस्तो गरेर आई फरगट दिस, आई डिड दिस इन स्टोरी हेलर्स अल्सो। अनि मैले चाहिँ यस्तो गरेर चाहिँ त्यो सनलाइट सूर्यले हेर्ने वाला हातको खतरा थियो नि मलाई। एकैचोटिमा मैले हाम्रो बाजेर इम्प्रेस गर्दा थिएँ नि, एकैचोटिमा सिक्दा। अनि आई वाज सो ह्याप्पी के लाइक यार 13 दिन घरमा बस्यो, मैले घरको सब संस्कार सिकेँ, म जस्तो त संस्कारी को भनेर थियो। अनि आई वाज इन क्लास 8 है। अनि स्कुल गएँ, अनि स्कुल गएपछि चाहिँ त्यसपछि साथीहरूलाई चाहिँ नि किन तिमी यत्रो दिन स्कुल आएन भने केटाहरू क्या यस्तो हुन्छन्, तिमी स्कुल किन हामीलाई थाहा छ भन्यो क्या मलाई। अनि मैले पनि फेरि आई डिड नट सेड के अरे अगेन आई वाज नट हुन्छ म 13 दिन बाहिर छु गाइस, सो डोन्ट एक्सपेक्ट कि हाम्रो त्यति ब्रड माइन्डेड थिएन। सो मैले किन नहाल्दा मैले डाइरिया भयो, डिसेन्ट्री भयो, त्यो 1 महिनासम्म मैले एक जति पनि रोगहरू छ सबै भन्यो होला, एक्सेप्ट बस चाहिँ कि मेरो पिरियड्स भएको थियो म आउनु मिलेन भनेर मैले भनिनँ। अनि पिरियड्स भयो क्या। अनि पिरियड्स भइसकेपछि चाहिँ अब यहाँ मैले सिकिसकेँ, बाजे सिकाएको कुरा सिकिसकेँ होइन, घरमा कहाँ कपाल नकोर्ने के गर्ने भन्ने कुरा सब सिकिसकेँ। यहाँ आफूलाई प्याड कसरी लगाउनु पर्छ, ओभर ब्लिडिङ भयो भने के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा कसैले सिकाएको छैन। स्कुलमा बेइज्जत भइसक्यो। क्लास सकिन्छ 4 बजे, म 7 बजेसम्म पर्खिरहेको थिएँ स्कुलबाट, कतिखेर सबै साथीहरू जान्छ अनि म उठ्छु, आई क्लिन द चेयर एन्ड देन आई गो होम बिकज आई वाज लाइक अल। सो 80सम्म मलाई चाहिँ पिरियड्स भनेर लाग्यो। त्यहाँनिर मलाई के रियलाइज भयो भन्दाखेरि सिकाउने कुरा सिकाउनसम्म सिकाएँ, रटी सिकाएँ, मैले पनि सिक्दै यहाँ संस्कारी भयो होइन। एन्ड देन स्कुलमा के थाहा छैन कुन प्याड गरेँ के किन्ने पनि थाहा छैन, आफै प्याड गरेर किन्दाखेरि तलबाट ल्याउनुहोस् भनेर आफैले I'm saying that because that was how I was raised and I was taught कि period is shame, period को बारेमा कुरा गर्नु हुँदैन, यो practical हो, यो होइन। अनि सबै किन भनेर भन्दाखेरि my mom was trying कि गरौँ, मैले नगरे पनि तिमीहरू गर, किनकि एटलिस्ट यो भयो भने तिमीहरूलाई तिमीहरूको हजुरआमाले राम्रो भन्नुहुन्छ, तिमीहरूको रिलेटिभ्सहरूले त तिमीहरूलाई राम्रो भन्छ भनेर। यत्रो गरेर यहाँसम्म आउँदा अहिलेसम्म त राम्रो भन्दैनन् भनेपछि त्यतिखेर पिरियड बारेर नबारेर राम्रो भन्दैन, अहिले त छुइँ गरेर जस्तो लाग्छ मलाई। पढे लेखेकोले पनि होइन क्या, पढे लेखेकोले पनि I think the time was also like that then. त्यतिखेर बेलाको टाइम, अनि त्यति अगाडिको पनि होइन। Look at नेपालको यो social structure पनि last 20 years I think it has changed a lot के in terms of being more accepting होइन। हाम्रो बेलामा अब हाम्रो मम्मीहरूले कुर्ता सुरुवाल लगाउनै कत्रो गाह्रो कुरो थियो होइन, साडी लगाएर बस्नु पर्थ्यो होइन। साडीबाट कुर्ता सुरुवालमा जाँदाखेरि मेरो ममलाई बाफरे बाफ के नै लगाएर जस्तो लाग्यो होइन। कुर्ता सुरुवालबाट अब अहिले प्यान्टै लगाएर हिँड्नुहुन्छ
होइन एक्ज्याक्टली त्यो कस्तो सानो सानो कुरा हो सो द्याट हेज आई थिङ्क चेन्ज अनि ओभर द पिरियड अफ टाइम यो कुराहरू पनि हुन्छ नि एभोल्युसन एउटा परिवर्तन चाहिँ नि आउँछ होइन अफकोर्स इट इज पेनफुल फर वुमेन होइन बिकज हाम्रो भोइस त्यति सुनिँदैन थियो तर आई होप इन कमिङ इयर्स अब हाम्रो बच्चाहरूमा त्यो सायद हुँदैन होला वुमेनको सर्भाइभल इन्स्टिङ पनि एकदम यस्तो डाइमेन्सनल छ क्या हाम्रो सर्भाइभल इन्स्टिङ हामी कमाउँदैनौँ भने तर हामीले कसैको लागि मैले गर्दा कसैको लाइफ इम्प्याक्ट भइरहेछ भने हामी कमाउन पनि थाल्छौँ सपोज त्यो मेरो छोराछोरी होला मेरो परिवारमा कसैलाई एकदमै गाह्रो भइरहेको छ भने वुमेनले त्यो लिड लिन डराउँदैन क्या किनभने त्यो नेचुरली हुँदो रहेछ त्यही भएर आई हेभ अलवेज सेड दिस कि वुमेन आर अलवेज इफ यु गो इन कुनै नै अर्गनाइजेसनमा दे आर अलवेज प्रुभन टु बी बेटर लिडर्स के अर्गनाइजेसनमा यस्तो यस्तो छ सोच्नु त देशको लिडरसिप भरि वुमेन आयो भने के हुन्छ होला आमामा कोहीसँग नबोल्नु प्राइम मिनिस्टर भयो भने खतम सक्यो बिकज आई थिङ्क इट हेज बिन फ्याक्चुअल हो कि कुराहरू कोभिड वाज वान अफ कोभिडकै इक्जाम्पलमा द कन्ट्रिज विच वेयर एबल टु रिकभर फास्ट एन्ड डु बेटर वेयर वुमेन लिडर्स देयर इट वाज अमेजिङ टु सी द्याट मलाई कस्तो इन्ट्रेस्टिङ लागेको थियो त्यो रिपोर्ट पढ्दाखेरि तर के छ भनेर भन्दाखेरि जुन समाजमा प्रोग्रेसिभ माइन्डसेट र यस्तो हुन्छ कि प्रोग्रेसिभ माइन्डसेट र प्याट्रियार्की यस्तो यस्तो छ कि सँगसँगै जान्छ म प्रोग्रेसिभ छु भने पनि कतिवटा चिजमा मेरो पनि त्यो प्याट्रियार्कल थिङ्किङ हुन्छ कि जति भने पनि किनकि म त कन्डिसन छ नि त मैले त मेरो एउटा लाइफको 30 वर्ष त्यसरी नै आएँ नि त अब त म त्यसरी नै जाने होला जस्तो लाग्छ कति चिज चाहिँ आफूले नै लेयर्ड गर्नुपर्ने समय आइसक्यो हुँदो रहेछ तर त्यो रियलाइज नभए हुन्छ अनि सुन्ने अडियन्सहरूमा पनि कस्तो हुन्छ हेर्ने दर्शकहरूलाई पनि कस्तो हुन्छ भनेर भन्दाखेरि एउटा सानो न्यारेटिभले उहाँले चाहिँ समाज कस्तो हो भन्ने कुराको डेफिनेसन बनाउँछ त समाज त्यसरी बनाए होइन कि समाज हरेक लेयरबाट हुन्छ एउटा समाज घर कसरी चल्छदेखि लिएर घरमा चल्नलाई के हुन्छ खाना चाहिन्छ खाना भनेपछि तपाईँलाई त्यसको लागि चाहिन्छ इन्कम भनेपछि इन्कम खाना स्वास्थ्य हरेक चिजले बाँधेर राखेको छ समाजलाई सो त्यो सबै चिजमा स्टेप बाई स्टेप नभएसम्म अवेरनेस जसलाई भन्छ जस्तै आई थिङ्क हामीले यो प्लेटफर्मबाट पनि त्यही गरिरहेछौँ यो नआएसम्म त यो प्रोग्रेसिभ र उसको त यो डिबेट चलिरहन्छ मान्छेहरूले मेन भर्सेस वुमेन गर्यो भनेर पर कहिले कन्टेक्स्ट त्यो हुँदैन कि मेनले कहिले एक्सप्लेन गर्नै परेन भने आफ्नो लिडरसिपको लागि कहिले एक्सप्लेन गर्नु पऱ्यो भने त्यो वातावरण वुमेनलाई नै बनाइदियो अनि त्यो भन्नुको त्यति ठुलो प्रब्लम हो जस्तो लाग्दैन क्या मलाई जो एक्चुली प्रोग्रेसिभ थिङ्किङ मेनहरू हुनुहुन्छ उहाँले यसलाई एक्सेप्ट गर्नुभएको छ बिकज आई नो अमेजिङ प्रोग्रेसिभ मेन अराउन्ड मी जसले एक्चुली कस्तो राम्रो चेन्ज चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ अनि कस्तो थटफुली दे ट्राई टु चेन्ज देयर एक्सन्स इफ त्यसमा अलिकति चाहिँ के भनेको अलिकति त्यसमा चाहिँ इन्सेन्सिटिभनेस छ भने कस्तो मजाले त्यसलाई एक्सेप्ट गरेर अघि बढ्न सक्नुहुन्छ सो आई थिङ्क द डेफिनेसन अफ मेन इज अ मेन हु इज ओके टु एक्सेप्ट acknowledge the other person who is trying to just speak about the experiences अनि त्यसले कति गाह्रो बनाइरहेको छ एक्सेप्ट गर्न सक्नु पर्छ जस्तो लाग्छ रादर देन सेङ कि हामीसँग पनि हुन्छ तिमीहरूसँग मात्रै हुँदैन हामीसँग पनि प्रब्लम हुन्छ भनेर भन्नुभन्दा पनि द रियल म्यान के उहाँले क्या मजाले एक्सेप्ट गर्नु उहाँले मलाई सिकाउनुहुन्छ कतिवटा कुरा I have a very personal experience with very progressive man and which is my father-in-law okay सो म चाहिँ के भने म चाँडै बिहा गरेँ 21 वर्षमा एन्ड देन आई डिड माई सिए आफ्टर आई गट म्यारिड सो मेरो एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर हुनुहुन्थ्यो एउटा इन्स्टिच्युट अफ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स अफ नेपालको उहाँले मलाई बोलाएर चाहिँ के भन्नुभयो अब तपाईँ तिमी चाहिँ सिए नगर किन तिमी गर्न सक्दैन इट्स भेरी डिफिकल्ट होइन त्यसमा चाहिँ बिहा गरेको छौ बिहा नगर्दा त गाह्रो छ केटा मान्छेलाई गाह्रो छ अब तिमी बिहा गरेर बुहारी भएर गर्नको लागि चाहिँ एकदमै गाह्रो छ भनेर भन्नुभयो अनि त्यसपछि म गएँ अफिसमा अनदर भेरी प्रोग्रेसिभ म्यान वाज माई बस एट द्याट टाइम टिआर उपाध्याय भन्ने हुनुहुन्थ्यो हि वाज द सेकेन्ड चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट अफ नेपाल म एकदम स्याड भएर बसेँ नि उहाँले मलाई सोध्नुभयो कि किन यस्तो स्याड भयो भनेर सर मलाई त यस्तो यस्तो भन्यो मलाई त नपढ भन्यो कसले भन्यो भने फलाना निस्कान चाहिँ भन्यो भने त्यसले खुब पढायो जस्तो छ त्यसलाई थाहा छ सबै आऊ यहाँ भनेर he took me into his room and he made me study for 2 hours पुरै पढाउनु भयो उहाँले त्यस्तो पढाएपछि त म पढ्नु पर्यो होइन अब त्यो त बिचार उहाँकै नाम राख्नु पनि अनि म घर गएँ एन्ड देन माई फादर इन ल मेड स्योर द्याट आई ओन्ली स्टडिड कि मान्छेहरू माइतीमा गएर पढ्छ म एक दिन पनि मेरो माइतीमा गएर मेरो सिए पढिनँ म घरैमा बसेर पढेँ मेरो फादर इन लले कसैलाई पनि आउनै नदिने उसको पढ्नु पर्छ जोसुकै आओस् भएन बुहारी तल जानु पर्दैन बुहारी इज नट अभाइलेबल
होइन उहाँले मलाई नै यस्तो अकवर्ड पारिदिनु अब आफूलाई त बुहारी हो नि त होइन अब जानुपर्छ यसो ढोग्नुपर्छ भने आएको होइन तिमी आउनु पर्दैन तिमी पढ्नुपर्छ होइन सो एउटा टाइम थियो जब मेरो हस्बेन्ड पनि बाहिर हुनुहुन्थ्यो मेरो सासू पनि बाहिर हुनुहुन्थ्यो जस्ट मी एन्ड माई फादर इन ल इन एट माई हाउस एन्ड आई हेड टु गिभ माई एक्जाम होइन बिहान म त पढिरहेको हुन्थेँ सो उहाँले आफैले पकाएर मलाई खाना लिएर आइदिएर खानिदिएर मलाई जहाज दिन पठाउनु भएको छ कि होइन सो वेन यु हेभ मेन लाइक द्याट in your house, in your community. We need more men like Yes, this. right? And those are real men. Okay? They are not men who will go and do nara or nurna. They are gentlemen. He will just show up and do what is needed. Okay? होइन हाम्रो घरमा महिला स्टाफ हुनुहुन्थ्यो उसलाई पढ्न समेत सिकाउनु भयो गाउँबाट आएको थियो उसले न्युज पेपर पढ्न सिकाउने नि मेरो फादर इन ल हुनुहुन्थ्यो कि सो दोज काइन्ड अफ मेन are not feminist now. We're just a real human being who cares for another human being. Love. It's true. So we need more men like that, more fathers like that, more father-in-laws like that, more brothers like that. More husbands like that, so that you create a generation of empowered children, men, women, both. You know? So I think that is very, very important. Exactly. Okay. अहिले हामी mid-20s. Mid 30s अथवा 30s 40s मलाई सबैलाई हेर्न अप्ठ्यारो भयो ओके मलाई के सोध्न मन लाग्यो भन्दाखेरि अहिले जसरी केसमा अलिक सोचिरहनु भएको छ नि उहाँको यो करेन्ट सिनारियोमा हजुर उहाँको एजमा हुँदा डु यु थिङ्क लाइक वाइज कि अलिकति गाह्रो सजिलो के थियो त्यतिखेर Well, I think they are such progressive women for their age, you know. I didn't have that much confidence like I mean, they have and they're doing such remarkably well. त्यो बेलामा च्यालेन्ज मेरो लागि चाहिँ च्यालेन्ज कस्तो हुन्थ्यो भने म त चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट होइन सो मैले बिजनेस प्लान बनाउँथेँ कि कम्पनीको होइन अनि म ब्याङ्कमा अब मेरो हस्बेन्ड इज आइटी हि डिडन्ट नो फाइनेन्स सो यो सेड अब तिमीले यो अकाउन्टिङ पढेकै छौ एउटा बनाउनु त बिजनेस प्लान ब्याङ्कमा जाँदाखेरि सो ब्याङ्कमा म जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्थ्यो भने महिला एन्टरप्रेन्योर महिला बिजनेस भनेको खालि साना मझौला मात्र आउने होइन कोर्पोरेट बिजनेसमा मलाई लोन चाहियो आइम गोइङ टु डेलिभर दिस भन्ने त उहाँहरूले सायद एकदमै नै कम देखेकै थिएन होइन त्यहाँ गएर बिजनेस प्लान देखाउँदाखेरि बिजनेस प्लान मैले देखाउने उहाँले प्रश्न सोध्दै मेरो श्रीमानलाई होइन उहाँले टेक्नोलोजीको आन्सर गर्न सक्नुहुन्छ तर आरओआई एबिटा सिबिटा उहाँलाई आउँदैन थियो होइन सो फर मी आई हेभ टु टेल देम अलिकति यता फर्केर यता सोधे पनि हुन्छ आई क्यान गिभ यु अल दि आन्सर्स होइन त्यो टेबल अलिकति घुमाउनुहोस् भनेर भन्नु पर्थ्यो कि किनभने वेन भएर म छ भने त्यो ओन्ली लुक एट हिम एन्ड आस्क वेयर एज आई एम प्रेजेन्टिङ द नम्बर्स तर प्रश्न चाहिँ यहाँ मात्र जान्थ्यो कि सो टु सिफ्ट द हेड टुवर्ड्स मी वाज one of the challenges and say, hello, I can, you know, I know this, I studied this, I know my stuff, right? अनि धेरैले पछि भन्नुहुन्थ्यो कि हामीले देखेको थिएनौँ we had only seen women come and ask for small तर कोर्पोरेटमै बिजनेस गरेर कन्सोर्टियम लोनै लिने फाइनेन्सिङै गर्ने होइन कोर्पोरेट स्ट्रक्चरमै लिएर जाने चाहिँ नि we didn't know that women could do it and we didn't have so much exposure of women doing it उहाँलाई पनि म ब्लेम गर्थेँ कि देखेकै थिएन उहाँहरूले होइन सो ओभर द पिरियड अफ टाइम कस्तो भयो भने पछि त दे वुड ओन्ली टक टु मी बिकज आई न्यू वाट आई वाज डुइङ राइट सो त्यो च्यालेन्ज थियो कि आफूलाई प्रुभ गर्नु त्यो ब्याङ्कर्सहरूलाई आफूमा भएको नलेज देखाउँदाखेरि पनि अर्को मान्छेले एक्सेप्ट गरिदिनको लागि होइन त्यो चाहिँ नि इज बिकज दे नो बेटर भन्छु कि मैले चाहिँ नि नट बिकज ओ उहाँले मलाई डिस्क्रिमिनेट गरे पनि होइन दे हेभ अ कन्डिसन दे आर अल्सो कन्डिसन लाइक वी आर कन्डिसन राइट मेन आर अल्सो कन्डिसन सो यता फर्किनुहोस् भनेर हेर्नलाई पनि उहाँहरूलाई त्यो नट बिकज दे वर भेरी डिस्क्रिमिनेटरी टुवर्ड्स मी अर एनिथिङ तर उहाँलाई त्यो थाहा थिएन कि सो त्यो बिल्ड गर्न वाज आई थिङ्क वान अफ द च्यालेन्ज एन्ड वान अफ द सक्सेसेस अफ माई स्टोरी के हेलो लुक एट मी भन्ने चाहिँ नि र पछि चाहिँ नि सबै सोध्ने त्यो पोजिसनमा बस्ने कि वेयर दे आस्क यु मोर देन यु नो जस्ट द मेन इन द रुम राइट सो आई थिङ्क द्याट वाज वान अफ द च्यालेन्ज त्यो बेलामा अनदर इज आई थिङ्क यु गाइज आर सो कन्फिडेन्ट टु डु यर थिङ जस्ट बिलिभ इन यर सेल्फ एन्ड जस्ट स्ट्यान्ड आउट होइन वुमेन one of the advantage of being a women entrepreneur advantage means sorry disadvantage होइन is that we are few and far in between होइन कमै छौँ नि त त्यही कारण त women entrepreneur भनिदिनु पर्छ हामीलाई होइन अनि the advantage is that you get to stand out right in the room you get to stand out and if you have
नलेज स्किल र आफूले बोलेको कुरामा वेट छ भने देन एटलिस्ट पिपल विल नोटिस होइन मेनलाई गाह्रो छ नि सबै मेन छ त्यहाँ स्ट्यान्ड आउट गर्नको लागि हुनु पर्यो फिमेल छ भने एटलिस्ट हेर्नुहुन्छ हेरेपछि बोल्दाखेरि नलेज छ भने चाहिँ नि एटलिस्ट यु गेट रिमेम्बर्ड राइट अनि त्यो बिस्तारै नेभिगेट गर्न सकिन्छ क्या सो या डोन्ट बी अफ्रेड टु स्पिक आउट डोन्ट बी अफ्रेड टु पुट यर आइडियाज फरवर्ड हाउएभर silly it might seem to you होइन राम्रो होला नराम्रो होला जेसुकै होला नेपालको युथको एभरेज इज लेट्स से 24-25 जुन चाहिँ भर्खरै अब केही स्टार्ट गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ होइन उहाँलाई पनि हजुरले यहीँबाट केही भन्नुहुन्छ म त त्यही भन्छु आई थिङ्क बिलिभ इन इट टेक रिस्क होइन डोन्ट बी रिस्क एभर्स बिकज 25 is the age you take risk. You can't take risk when you're 55, right? So that's the age. You want to, if you have something, you're passionate about something, follow that skill. Develop a skill. Develop a skill that will be so good at what you do that there's no another person for it. So after my kids, be so good at it. Okay. Right? So when you become good, then the lines blur, okay? The gender lines, the भनौँ न अरू किसिमको जे पनि लाइन्सहरूले मान्छेलाई उ गर्छ बी सो गुड द्याट दोज लाइन्स ब्लर टेक रिस्क अनि फाइनेन्सियल लिट्रेसी यस आई टेल एभ्री वान इफ यु स्पेसली ट्राइङ टु रन अ बिजनेस अरे बाबा पैसाको बारेमा चाहिँ थाहा पाऊ होइन आफूलाई कसरी इम्प्याक्ट गर्छ भन्ने कुरा थाहा पाऊ आफ्नो पोलिसिसहरू के छ लिगल पोलिसिसहरूको बारेमा के छ त्यो थाहा पाऊ होइन मलाई एउटा पोलिसीले मलाई कसरी इम्प्याक्ट गर्छ भन्ने कुराहरू दोज आर द थिङ्स द्याट यु निड टु डु डोन्ट बी अफ्रेड टु नेटवर्क Don't be afraid to put yourself out there. Don't be afraid to go and introduce yourself to another person. कतिलाई हिचकिचाहट हुन्छ नि अब कहाँ गएर भन्ने के भन्ने भन्ने जस्ट people love to network. We are very होइन so put yourself out there भनेर भन्छु कि नेपालमा जे पनि नेटवर्कले नै हुन्छ भने त त्यो गर्न होइन जहाँ पनि that is why it's a social network right so everywhere यही भन्दै गर्दा ल 45 years old एकजना वुमन हुनुहुन्छ एन्ड सी इज finally doing something. उहाँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? I think it's never too late to start. It's never too late to start. Never too late to start anything. होइन? So just start. Just take one day at a time. होइन? जे आफूले गर्नु खोज्नुहुन्छ. मेरो एउटा साथी छ जो अहिले मेरोमा अहिले आएर काम गर्नुहुन्छ. She came to work for us after 10-12 years. होइन? उसलाई उसको बच्चा थियो सानो थियो. She took a break and then she decided to come back. And I knew her as a person. She's a very organized person, so I thought she would be great for that role. She was so good at organizing. She got the same skill set to work. So if you have any kind of skill set that is really good, त्यसको value कहीं न कहीं हुन्छ कि. So just start one day at a time, and what you एक वर्षमा के होला जस्तो लाग्छ तर if you do one thing every day एक वर्षमा धेरै कुराहरू अचिभ गरिसकेका हुन्छ कि सो जस्ट टेक द्याट स्टेप एन्ड जस्ट गो फर इट भन्छु कि त्यो धेरै नसोच्नु उसले भने जस्तै द मोमेन्ट वी थिङ्क वी प्यारालाइज आवर सेल्फ सो जस्ट गो विथ एन ओपन माइन्ड टु लर्न थिङ हुनु पर्यो म आफै पनि टेक इन्डस्ट्रीमा अलिकति नजिक छु होइन हजुरले पनि अघिदेखि कुरा उठाइरहेछ छ कि टेकमा चाहिँ महिलाको सहभागिता न्यून नै छ इन कम्पेरिजन है फेरि अर्को पाटाबाट सोच्दाखेरि चाहिँ अलिकति मलाई यो प्रोफेसन टेक फ्रेन्डली महिला फ्रेन्डली पनि हो कि जस्तो लाग्छ लाइक वर्क फ्रम होम पनि पोसिबल छ होइन प्रेग्नेन्सीको टाइममै घर काम गर्नु पनि पोसिबल छ अथवा पोस्टपार्टम वाट एभर होइन तर यो दुईटा खाडलमा चाहिँ अलिकति बढी नै गइरहेको हो कि के छ म्याम हजुरलाई के लाग्छ अब यस्तो छ टेक्नोलोजीमा इन्भल्भ हुनु र टेक्नोलोजी चलाउनुमा चाहिँ फेरि फरक छ होइन टेक्नोलोजी बनाउने यु आर इन्ट्रिगल पार्ट अफ अ डिजाइन अफ अ टेक्नोलोजी होइन त्यसमा त अब तपाईँको एजुकेसन ब्याकग्राउन्ड नै चाहियो वान इज युजिङ द टुल्स अफ टेक्नोलोजी होइन लाइक यु क्यान युज जुम यु क्यान युज अल दिस अदर प्लेटफर्म्स भनौँ न जहाँबाट तपाईँ काम गर्न सक्नुहुन्छ हामीले कमी देखेको चाहिँ टेक्नोलोजीमा हो कि टेक्नोलोजी बुझ्नेमा यो इन्जिनियरिङ फिल्डमा यसमा चाहिँ नि स्टेम भनौँ न स्टेम इन जेनरलमा चाहिँ नि पहिला धेरै वुमेन रोल मोडल्स नभएर पनि होला जस्तो लाग्छ होइन जस्तै हाम्रो मेडिसिनमा त हुनुहुन्छ नि त डक्टरहरू बिकज देयर इज अ रोल मोडलहरू हुनुभयो इन्जिनियरिङमा त्यस्तो रोल मोडलहरू धेरै थिएन र एकदमै प्रिडोमिनेन्टली मेल फिमेल भयो कि यो चाहिँ नि सो आई थिङ्क धेरै मेल फिमेल्सहरू आउन थाल्नु भयो भने चाहिँ नि आई थिङ्क त्यो पनि चेन्ज हुँदै जान्छ जस्तै इन्डियामा यु सी मोर वुमेन
इन टेक नाउ बिकज त्यहाँको कल्चर के भयो त भन्दाखेरि टेक्नोलोजीमा गभर्मेन्टले पनि इन्भेस्ट गर्यो होइन वुमेनहरू पनि आउन थाल्यो हामीमा चाहिँ बल्ल बल्ल अब आउँदैछ कि सो आई होप इन द फ्युचर वी सी अ लट अफ द्याट टेक्नोलोजी चलाउनेमा चाहिँ वुमेन आर भेरी गुड एट युजिङ टेक्नोलोजी you look at TikTok, you look at Instagram, all the women entrepreneurs, they are the ones who are adopting technology, very, very efficient at using it. So, usage ma chahi women are much adept at using technology than men. Creating and being an integral part of technology, design ma chahi hamro kami dekhchu. It is something that it cannot be denied or ignored. And they are so good. I see all these young girls, they can do so many things with technology that I cannot, right? So, to usage ma chahi we see women much more adept. Bhane ni chalaउने Insta ma अहिले shops खोल्ने हैन look at them, they're so good, right? कति के कहाँबाट product लिएर आएर मार्केटमा लिएर आएर हैन. Then for that you can come in my market and explore. You'll see those. Like I don't even go out to shop anymore. I just do Insta shopping these days. It's so easy. Right? And all behind all these are very enterprising women running the show. So technology में बनाउनै पर्नेमा चाहिँ नि we see a gap which I think our coming years मा चाहिँ नि we'll see more women coming. Okay, हजुर सबैजना एउटा लेभलमा हाइटमा पुगिसक्नु भएको छ हैन तर देयर आर समबडी हु आर लुकिङ अप टु यु नि त अथवा भनौँ एउटा बिजनेस टिप्स खोजिरहनु पनि हुन सक्छ एज आई हेभ टुडे द मोस्ट सक्सेसफुल एन्टरप्रेनर्स एकचोटि अब दुई दुईवटा भयो भने तिन तिनवटा भयो भने टिप्स सुनौँ न त हजुर म टिप भन्दा थियो आई थिङ्क किन एड्रेस गरिन यति आई एम अन माई 30s राइट एन्ड अर्ली 30s मा आइसकेपछि वुमेनहरूले चाहिँ करियरलाई माथि राख्दाखेरि चाहिँ गिल्ट लिन थाल्छन् बिकज हामीलाई प्रश्न तिमीले करियरमा के गरिरहेको छौ भनेर आउँदैन कि हामीलाई प्रश्न चाहिँ तिमी यत्रो भइसक्यो करियर त बनिरहेको छ तिमी खै बिहा गरे तिमीले खै बच्चा जन्मा भन्ने कुराले चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि हामी एकदमै यो पोजिसनमा भएको मान्छे पनि सायद मैले लाइफमा साँच्चीकै त्यो अचिभ गरिसकेका छुइनँ भन्ने प्रश्न आउँदो रहेछ यो मलाई पनि एक तरिकाको क्राइसिस केही समय अगाडिसम्म भएको थियो लाइक हुन्छ नि अब बिहा गर्छु किनकि मैले बिहा नगरेसम्म चाहिँ मलाई चाहिँ कसरी सिरियसली नलिरहेको हो कि मलाई के अरे मेरो वरिपरि अब किनभने साथीहरू सबैजनाले मेसेज गर्छ कि बिहाको लागि कि बच्चाको नहरणको लागि अब मैले उनीहरूलाई अपडेट गरेर चाहिँ साथीहरूमा म्यासेज गरेँ डिग्रीको प्रोग्राम राखेको छु आऊ भनेर भन्दाखेरि सो मेरो अचिभमेन्ट्सहरू चाहिँ उनीहरूको लागि बोरिङ हुन थाल्यो कि मेरो इन्भिटेसन चाहिँ अलिक बोरिङ हुन थाल्यो बिहा गर बच्चा गर अनि बोला न जहिले कहिले के अचिभ गरेँ कहिले के अवार्ड जित्यो त्यो होइन अलिक बोला भनेर आउन थालेको के अनि त्यतिखेर मलाई एकदमै क्राइसिस फिल भयो कि म त मसँग लिटरली करियर अपडेट बाहेक फ्यामिली लाइफ अपडेट हुँदैन थियो अनि मलाई चाहिँ लाइक त्यो गलत हो जस्तो लागेको थियो त्यो एउटा फिल एकदम आई थिङ्क म यो एजमा हुने धेरैजनालाई फिल आउँछ होला अझ त्योसँग धेरै चाहिँ तपाईँसँग यदि परिवारका जिम्मेवारीहरू छन् सपोज तपाईँले फ्यामिलीलाई हेर्नुपर्छ तपाईँले कमाइरहेको स्यालेरीले तपाईँले कमाइरहेको पैसाले तपाईँको घरमा सबैजना डिपेन्डेन्ट छ भने एक रेस्पोन्सिबिलिटी अझै माथि छ मैले अहिलेको 30s मा हुने भन्छु अहिलेको 30s मा धेरैजनाले त पार्टनर पनि पाइरहेको हुँदैन होइन अनि त्यसको माथि होइन म यहाँ कस्तो पीडा पोखाल्छु पार्टनर पनि पाइरहेको हुँदैन अनि त्यसको माथि के अरे सो त्यो मैले एकदमै देखेको चाहिँ स्पेसली 30s मा आएको हामी धेरै वुमेनहरूको चाहिँ के छ नि हामी नेपाल जस्तो समाजमा चाहिँ एकदमै राम्रो यदि धेरै जस्तो चाहिँ जति जसको फ्यामिली एकदम सपोर्टिभ हुनु न उहाँहरूलाई चाहिँ अलरेडी एउटा यस्तो ट्रमा भइसकेको हुन्छ कि जहाँनिर चाहिँ उहाँले चाहिँ अब आउने आफ्नो लाइफ पार्टनर हुन्छ या फ्यामिली हुन्छ त्यो चाहिँ आफ्नो जस्तै नहोस् भन्ने चाहनाले पनि त्यो डिसिजन त्यो कमिटमेन्ट टुवर्ड्स अ फ्यामिली दिन खोज्दैनौँ अनि त्यसको माथि हाम्रो एज बढिरहेको छ त्यसमाथि हाम्रो करियर छ त्यसमा खै बच्चा त्यो सबै चिजले गर्दाखेरि होइन यो मलाई मात्रै महिलालाई मात्रै होइन कि पुरुषहरूलाई नि यही प्रेसर छ होइन बिल तिर्नु छ यो गर्नु छ त्यो गर्नु छ म सक्षम छैन अहिलेको समयमा सक्षम भन्ने के हो जसको घर छ गाडी छ अब त्यो छैन अब त्यो नहुनेले त के गर्छ त भनेर भन्दाखेरि आफैमा सेल्फ डाउट भइरहेको हुन्छ कि सोसाइटीको रुल बुक्स अनुसार त मेरो केही ठिक छैन अनि त्यसपछि नेपालमा बस्नको लागि कोही राम्रै बिजनेस गरिरहनु भएको छ तर यो चिजमा टिकमार्क भएको छैन भने हामी आफूलाई सेल्फ डाउट गर्छौँ सायद यो मेरो लागि होइन म विदेश जान्छु या सायद यो मेरो लागि होइन म कसैको अन्डरमा काम गरेर एउटा प्याकेज डिलमा राम्ररी काम गरेर सो जे चाहिँ सोसाइटीमा यसलाई मलाई भ्याल्यु दिन्छ म त्यो टिक गरेपछि अनि बल्ल केही सोचौँला अनि म इन्भेस्ट गरौँला म रिस्क लिउँला भन्ने सोच हुन्छ कि यो हामी यो एजमा भएको धेरैलाई चाहिँ यही प्रब्लम छ हुँदैन होइन अनि सबैले बुझ्न पनि चाहँदैन सबैजनाले त्यो टिक भएको छ कि
कि छैन मात्रै देखेको हिसाबले चाहिँ हामीलाई जज गरिरहेको हुन्छ अनि त्यही हिसाबले सिरियसली लिने नलिने भनिरहेको हुन्छ सो यति धेरै प्रेसर छ अनि त्यसको माथि यु हेभ टु स्टिल पर्फर्म अनि त्यो गरिराख्दाखेरि चाहिँ त्यो वातावरण चाहिँ हामीले आफ्नो स्पेसको वातावरण चाहिँ एकदमै राम्रो बनाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ इफ यु आर इन अ भेरी टक्सिक इन्भाइरोमेन्ट द्याट इज नट अलाउिङ यु ग्रोथ leave that environment. I did that. I am in Kathmandu having my apartment. I stay by myself. I work from 6 to 6 like in a hustling background. I have responsibility. I have to take care of my brother and sister as well. I have to make them settle in their career as well. But यो सबै मैले तब गर्न सकेँ जब मैले त्यो टक्सिक इन्भाइरोमेन्टबाट निस्केपछि के रियलाइज हुँदो रहेछ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ या your family, your surroundings cannot be progressive. So I don't waste my time on hoping कि एक दिन के हुन्छ. This is not शाहरुख खान फिल्म, you know, कि सबै चिज एक दिन ठीक हुन्छ भनेर. फिल्ममा पो 3 घण्टामा ठीक हुन्छ भने लाइफमा त 60 वर्षसम्म ठीक हुँदैन. सो त्यो ठीक होला भन्ने आशमा चाहिँ तिमी आफ्नो एनर्जी आफ्नो कन्फिडेन्स कति ड्रेन गरिरहेको हुन्छ. त्यही भएर बच्चा बेलादेखि हामी ठुलो हुँदैन हाम्रो कन्फिडेन्स कहिले बढ्दैन घट्दै 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 जान्छ. त्यो किन हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो इन्भाइरोमेन्टले साथी सर्कल पनि टक्सिक नबनाऊ जहाँ तिम्रो साथी सर्कलको ग्रोथ नै तिमीलाई सोच्नमा एकदम हुन्छ नि यु आर फिलिङ सरी फर हु यु आर नै जस्तो इन्भाइरोमेन्ट छ नि त्यसबाट निस्किनुपर्छ. म त निस्केँ अनि मैले यो पनि भन्दिनँ के हुन्छ नि कि तपाईँहरूले यस्तो यस्तो गर्नुभयो भने चाहिँ इट विल वर्क मैले भनेन कि मैले प्र्याक्टिस गरेँ नि हेर्दाखेरि त्यही रिलेसन जसबाट म बाहिर आयो त्यो बेटर भएको छ जस्तो लाग्यो किनकि मैले आफूलाई चुज गरेँ कि. सो मैले आफूलाई चुज गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूले कस्तो सेल्फिस भन्छ तर आई थिङ्क सेल्फिस इज नट अ ब्याड वर्ड. सोसाइटी मेड इट अ ब्याड वर्ड बिकज यु आर चुजिङ युर सेल्फ बिकज यु आफू खुसी हुन सक्यो भने मात्रै अरूलाई खुसी गर्न सक्छ क्या. मैले अरूको खुसीको लागि गर्नुपर्छ मैले त यो जस्तो ठुलो स्क्याम कुनै सुनेको छुइनँ जस्तो लाग्छ बिकज सबसे ठुलो स्क्याम हो जस्तो लाग्छ हुन्छ नि अरूलाई खुसी बनाऊ तिमी आफै खुसी छ. म त भएको छुइनँ भाइ अरूलाई खुसी बनाउँदाखेरि मैले कति चिज कम्प्रोमाइज गरेको छु मैले कति चिज एडजस्ट गरेको छु मैले कतिचोटि रुनु परेको छ कोठाभित्र बसेर मैले यति गाह्रो भएको छ के को लागि अर्को त्यो मान्छेलाई खुसी बनाउनको लागि पछि 2 दिनपछि तैँले मेरोलाई के गरिस् भनेरै प्रश्न आउने हो. सो त्यो आउने हो भने चाहिँ हाम्रो एजमा भएको अन्टरप्रेन्योर्स यो एकदमै अलिक एकदम धेरै क्वेसन आउने टाइम हो क्या. हाम्रो एजमा भएको इफ यु गो एन्ड मिट शिवाजी तपाईँले सबैजनालाई करियरको बारेमा सोध्नु भने भन्छन् अनि तपाईँ यो कुरातिर लगिरहन्छ किनकि हाम्रो प्रेसर यही चिजले गराइदिइरहेछ क्या सबैले. अनि मैले के भन्छु भने टेक इट इजी लाइक बी इजी अन योर सेल्फ. यु डोन्ट निड टु टेक इट अल यु डोन्ट निड टु ह्याभ आन्सर्स अबाउट एभ्रिथिङ यु जस्ट निड टु फोकस अन वाट इज फ्रिडम फर यु के. आफ्नै लाइफमा त्यो टक्सिक इन्भाइरोमेन्टबाट निस्किनु भनेको फ्रिडम हो क्या. तिमीलाई कसैले त्यो फ्रिडम दिनै सक्दैन रहेछ क्या. तिमीलाई आफ्नै लागि बनाउनु पर्ने रहेछ. मैले गरेँ र गरिसकेपछि अहिलेको टाइममा के रियलाइज गरेँ भन्दाखेरि म फाइनल प्रब्लम त हिउँ सल्भ गरिदिन्छु जे पनि सल्भ गर्छु जस्तो लाग्छ भने क्या. मलाई एक दिनमा प्रधानमन्त्री भयो भने के भन्छु न त मलाई त्यसको पनि आन्सर थाहा हुन्छ जस्तो लाग्छ कि म त के गरिदिन्छु भने कन्फिडेन्स आयो कि बिकज I decided the smallest एकदमै सानो कुरा कि not to be dependent, not to ask for approval from people who are never going to appreciate you and accept you. No matter तपाईँले जति दुःख गरे पनि तैँले के नै गरिस् भन्ने मान्छेहरूबाट एक्सेप्ट गर्नुभयो जीवनभरि नै तपाईँले त्यो ब्लेम सिफ्टिङ हुन्छ क्या. आज मैले श्रेयालाई गरौँला भोलि उसलाई गरौँला पछि उसलाई गरौँला अनि त्यो ब्लेम सिफ्ट गर्ने एक दिन मान्छेहरू नै सकेपछि कसलाई ब्लेम गर्ने त्यसपछि त आफूलाई नै क्वेसन हुन्छ अनि त्यसपछि हामीसँग कति धेरै इस्युज हुन्छ अनि त्यसपछि हामी आफैदेखि डिससेटिस्फाइड हुन्छ लाइफबाट गिभ अप गर्न थाल्छौँ कि. त्यो नगर्नको लागि चाहिँ यु हेभ टु टेक अ स्ट्यान्ड फर युर सेल्फ. सोसाइटी विल टेल यु आर नट इनफ बट यु आर मोर देन इनफ फर युर सेल्फ भन्ने इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ हामीले बनाउने हो क्या. अनि यो क्वेसन्सहरू जति अहिले हामीलाई यो क्राइसिस भइरहेको हुन्छ let's be easy on yourself. आफूमाथि जहिले पनि त्यति हार्ड हुनु पर्दैन कि. प्लिज लभ योरसेल्फ. Love yourself. Let's be easy on yourself. Exactly. Okay. मेरो पनि त्यही नै. I think you just read my mind. I think we are our biggest investment and asset. Especially when it comes to mindset पनि हामी अरूलाई चाहिँ कोही लडेको देख्यो पेन खस्यो भने oh so stupid भनेर we try to talk so negative onto ourselves. तर अरू कसैले गर्यो भने छोटो छोटो केही नि हुँदैन म गरिहाल्छु नि मिस्टेक त हो नि केही नि हुँदैन भन्छ. सो आई फिल लाइक वी आर सो मिन टु आवर सेल्फ अ लट अफ द टाइम. म बोल्दै जान्छु हिँड्दै जान्छु अघि उहाँले भने जस्तै सोसियल लाइफ कहिलेकाहीँ बिजोकै हुन्छ नि. आई डोन्ट नो वेन वाज द लास्ट टाइम आई वाज हेल्ड बाई एनी वान हुन्छ कि. बट यु डोन्ट निड एनी वान नो. एक्लै जन्मेको वी क्यान डु दिस लाइफ फर आवर सेल्फ. सो आई ट्राई टु लाइक लभ माइ सेल्फ मोर. वेन वाज द लास्ट टाइम यु हग युर सेल्फ. वेन वाज द लास्ट टाइम मिररमा हेर्दाखेरि एकछिन टाइम देयर जस्ट एडमायर your beauty for who you are.
कहिलेकाहीँ मान्छेहरूले कमेन्ट पास गर्दा यो नट द्याट त्यो कमेन्ट स्टिक हुन्छ नि त त्यसलाई इरेज कसरी गर्ने सेल्फ अफर्मेसन्सहरूले हो कि वी हेभ सो मच टाइम फर बिजनेस फर रिलेसनसिप्स देशको इकोनोमी र पोलिसीको कुरा गर्छौँ तर आफूले आफूसँग कुरा गर्दा चाहिँ कसरी कुरा गर्छौँ भन्ने सेल्फ रिफ्लेक्सनको टाइमै छैन कि 5 मिनट पनि टाइम छैन भनिदिनुहुन्छ कि कति ठाउँमा जाँदाखेरि त्यही ऐना अगाडि मेकअप लाउनुपर्छ मेक स्योर यु जस्ट टकिङ टु योर सेल्फ Tomorrow morning. जस्ट द्याट या होइन ब्युटी पनि खतरा हो नि त Beauty with brains भन्नुपर्छ. राम्रो देखिरहेको छु भनेर आहा भनेर यति अरूको त ब्रेनै नभए जस्तो. How derogatory it is. We don't have brains. I've survived this and all I can say, yes, I'm beauty with brain. Hello, everybody. But yeah, I think Shreya le is very important. Self and loving yourself. भोलि ऐनामा हेरेर म गर्छु श्रेया. मलाई photo पठाउनु. Yes, sure. I will. केसमा I would say कि उहाँहरूले भन्नुभएको चिज is completely correct होइन. For a very long time, even I was like very, very critical about myself. अनि त्यसपछि I think you are the one who picks yourself up from wherever you are. अनि त्यसपछि you need to have your support system. Like हुन्छ नि it might not be family, sometimes it might be friends होइन. You have to surround yourself with the right people. You have to get out of like toxic environments. अनि त्यसपछि हुन्छ नि आफ्नो डेभलपमेन्टको लागि you might fail sometimes, but तिमी अलिकति भए पनि त्यो एउटा चाहिँ कन्फिडेन्स र त्यो एउटा धैर्यता हुन्छ नि पेसेन्स इज इम्पोर्टेन्ट कि यु माइट नट गेट इट डन टुडे यु माइट गेट इट डन टुमोरो अर लाइक डे आफ्टर तर त्यो पेसेन्स पनि राख्नुपर्छ होइन आफूसँग एकै दिनमा सबै चिज नाश हुन्छ सबै चिज भाँसिन्छ भन्ने मेन्टालिटीसँग अगाडि बढ्नुभन्दा पनि everything is eventual. You get things done on a daily basis. अनि that's your growth भन्ने हिसाबले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ. Yeah, so true. Even in this podcast, I think the disclaimer अगाडि के राखिदिनुपर्छ जस्तो लागिरहेको छ थाहा छ मलाई. See, this is how when women come together and have a conversation, they can have amazing conversation, talk about everything, and also मुख छाड्नु पर्दैन, abuse गर्नु पर्दैन, हैन? I don't know whatever things are being done, हैन? त्यो के गर्नु पर्दैन, and still we can have a conversation about life. And if it offends you, still, matlab, work on yourself. Come on. I love the fact you. that Yes. I can go to any woman and I can just look at them and be like, yeah, I need your help. I think I saw this somewhere, Yeah. but this is very true. Kim, I can approach any woman and be like, I need your help. Like, can you help me out? And that's the beauty of like being a woman. Yeah. That's Yeah. the beauty of like girlhood. You can ask for help and they will give it without any questions. They'll just be like, yes, team like it's science. That's the best part about it. woman supporting woman. Yeah. We just need to celebrate each other all the time. And मलाई त्यो एनर्जी आइरहेको छ कि अघि सुरुमा we were like we're not sure हामीले एकअर्कालाई चिन्दैनौँ but everyone connected in everything. Everything we are landing together भनेपछि we are just in different stories, doing different, living different lives. But eventually what brings us all together is the acceptance that yes, we are women. We are very proud of what we have achieved, what we have been through, and के अरे हामी महिला भएर गर्व गर्छौँ तर भन्नु पर्दैन के अनि त्यो एनर्जी मैले यहाँबाट पाएँ and I'm so grateful. Yeah. Same. Yeah, so I think you want business tips, right? So I think I will just draw from my own experience when I was 25 and what I could have done differently and I wish I knew. One is, I think, most important for a 25-year-old who is starting a business is, again, to know what you are really good at. Okay? Right? Because you can only do a business out of things that you are good at. So identify what you are good at. And if you are passionate about doing business, you have to invest in yourself. Right? I see a lot of youngsters today who make money and they are buying sneakers and they're buying, clothes and expensive stuff. things. But not really investing in improving your skill. So if you're an entrepreneur and you want to do something, you should invest in your skill of, let's say, how do I do marketing for my product, right? How do I do financing for my product? How do I network for my product? So those are the skills a 25-year-old has to really invest if they want to do business, is in yourself and in your business, first of all. Second is, for me, the learning curve was too steep because I didn't have mentors that much. So right now, at least in Nepal, mentorship culture,
go and find somebody who has done it and just learn from them, right? Because there's something called experience comes only with age, unfortunately. Yes. Right? Yeah, true. So, you know somebody who has done it, and if you can draw inspiration from that person, and you go and ask, and that mentorship is so valuable because त्यो learning experience कम गरिदिन्छ कि होइन सानोमा ग्याम्बल गर्नु र ठुलो भएर ग्याम्बल गर्नुमा फरक पर्छ तर circumstances may be the same, right? So when you're small, you want to learn too many things of what to do and especially what not to do when you're in business, right? So you want to learn from people who've made it or what not to do. अर्को मैले एकदमै भन्ने चाहिने नो योर पोलिसिज यो लिगल होइन कम्पनी चलाउँदाखेरि चाहिने कुराहरू होइन किनभने कम्पनी इज जस्ट नट वान पर्सन टुमोरो भोलि ट्याक्सेसन हुन्छ भोलि लिगल हुन्छ सो यु हेभ टु हेभ द्याट एक्सपिरियन्स लट अफ अन्टरप्रेन्योर नो अबाउट द प्रोडक्ट बट डोन्ट नो what all is needed, The technical aspect. So practice. you, as an entrepreneur, you have to invest in the technical knowledge of doing business in your country, right? So you have to know about मेरो tax laws के छ, मेरो legalमा के हुन्छ, मेरो companyमा shares बेच्दाखेरि के हुन्छ, नयाँ equity लिएर आउँदाखेरि के हुन्छ, those are very practical things, right? So those you have to equip yourself with that knowledge. अनि त्यो कहाँ हुन्छ त भनेर खोज्दै जानु पर्यो कि मैले यो मेरो कम्पनीलाई स्केल गर्नको लागि मलाई के चाहिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ मसँग कहाँ अभाइलेबल छ भन्ने कुराहरू चाहिँ नि द एन्टरप्रेन्योर हु वान्ट्स टु स्केल सुड नो एन्ड should make an effort, okay? Yeah. अनि अर्को is very important and which I tell myself all the time, there'll always be lack of resources. Resources त मान्छेलाई कहिले पनि पुग्दैन. आज पनि मलाई रिसोर्सेस पुगेको छैन, पहिला पनि पुगेको थिएन, हैन? But there should never be a lack of your own resourcefulness, okay? So how resourceful are you? Are you willing to hustle? Are you willing to stretch your arms? हैन? जहाँसम्म सकिन्छ. So that is very important to have. If you want to do business, if you want to be an entrepreneur, you should be able to stretch yourself in all directions. So don't be afraid to do that. Only find mentors fast जस्तो लाग्छ कि किनभने I did so many mistakes के हरे बाबा कसैसँग सिकायो भए somebody has already been in that situation, And सबै त्यो आफै गर्ने बानी, आफै गर्ने बानी. So work hard, of course, is there, but you have to work smart also. Yeah. Right? That's very important. And if you think your product can scale, you have to scale it quickly. होइन? So quick scale गर्न के गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ नि अलिकति विशेष ध्यान चाहिँ नि एउटा एन्टरप्रेन्योर दिनुपर्छ कि if you are in mental health and you think bank is, let's say for instance, your customer, so you should know how do I scale this in 10 different branches, or maybe not bank, maybe I go to insurance companies, maybe so त्यो hustle गर्न चाहिँ नि थिक्नुपर्छ. And another is don't be afraid to market yourself. You are your company biggest face is you, right? So don't be afraid, okay, to market yourself. Put yourself out there, right? Sometimes you might be ridiculed, right? Sometimes you may be made fun of, but put yourself out there because learning त्यहाँबाट चाहिँ एकदमै धेरै हुन्छ. When people ridicule you, your learning is double, okay? Yes. So don't be afraid of that. So मेरो चाहिँ त्यति मात्र भन्नु. म एउटा रियालिटी चेक दिन्छु ल. We're giving like big conversations. They're normal बच्चा हुर्किँदै गरेको लागि it might sound overwhelming at the same time. Reality चाहिँ के छ भने घर पनि म्यानेज गर्नु पर्यो, बिजनेस पनि म्यानेज गर्नु पर्यो, सबै कुरा म्यानेज. यो कलिङ मी सक्सेसफुल म अझै पनि सर के भयो काम होला आफै सेल्समा हिँड्नुपर्छ, हिँडी पनि रहेको छैन. कहिलेकाहीँ चाहिँ it gets too tough. It's too stressful. अनि if you're trying to do something unique भने अरू मान्छेलाई गएर पनि कुरा गरौँ भने चाहिँ अरू मान्छे नै हुँदैन कि. अस्ति भर्खर went into such a negative space. मैले 2टा मिटिङ क्यान्सल गरेर I scheduled myself a cry time. बसेर रोएँ. I was so negative. बसेर यस्तो रोएँ अनि त्यसपछि उठेर अनि I went for a double MOU at the same time कि. So reality चाहिँ के भने entrepreneurship is not easy. Yeah, it's not bed of roses. The moment for sure. you think you're gonna come out of corporate job, a stable safety net, र entrepreneurship गर्छु भन्दा बित्तिकै you're choosing a hard path. अनि necessarily you might not get the spot. यसमा चाहिँ be so empathetic to yourself. मैले भने मेरो crying session was important than that meeting के. अब I'm gonna have to wait another month to get that meeting. Then तर my crying session was so important because it's so difficult at times. So reality check चाहिँ
सक्सेस डजन्ट कम ओभरनाइट यो ग्लोरिफाई पनि भइरहेको छ Yeah. अलिकति तर एट दि एन्ड भन्दाखेरि चाहिँ आइम स्योर वी अल सिट डाउन एन्ड क्राई टु आवर सेल्फ बिकज कहिले काहीँ कस्तो गाह्रो हुन्छ Exactly. It is not a bed of roses, होइन? Yeah. Sleepless nights, होइन? Yeah. किनभने we are trying to run a company, you have so many people associated with you, not just thinking for yourself, Yeah. होइन? When you have employees Yeah, को हुन्छ, you- their families, your customer. So the journey is never, हुन्छ नि त्यो glorified journey चाहिँ हुँदैन कि. आफूले एक स्टेप Yeah. लिँदाखेरि आफू पछाडिको अरू 100जनाले पनि त्यो स्टेप त्यही भएर we always keep on saying कि त्यही भएर entrepreneur is a mastermind के so anyone who is investing on you is not actually investing on your products, they're actually investing on you. Yeah. So that's why we have to make ourselves capable in a way कि हामीले हरेक इमोसन र अन्टरप्रेन्योरसँगको जोडेको हाम्रो स्किल्सदेखि लिएर स्किल सिक्न डराउनु भएन क्या हामी चाहिँ सिक्न डराउँछौँ सिक्नलाई चाहिँ सिक्न खोज्यौँ या कसैबाट चाहिँ लाइक म अरूसँग सिक्यौँ भने चाहिँ हामी आफूलाई लेसर फिल गर्दो रहेछौँ तर त्यो गर्नु हुँदैन सिक्नुपर्छ मलाई आउँदैन भन्दा पनि इट्स फाइन के Yeah. हामी आउँदैन भन्नै चाहँदैनौँ मलाई सबै थाहा छ अनि सिक्न गएको मान्छेले पनि केही राम्रो त्यो अब हेर्नु अरू कस्तो रियाक्ट गर्छ भन्ने रेस्पोन्सिबिलिटी हामीसँग त हुँदैन होल्ड गर्न नि सक्दैनौँ तर हामीले हामीसँगको चाहिँ त्यो भने हाम्रो जुन मास्टर माइन्ड हो नि त्यो मास्टर माइन्ड हो कि इन्भेस्टमेन्ट भने त्यो मास्टर माइन्ड हो कि प्रडक्ट भने त्यो मास्टर माइन्ड हो कि आइडिया भने त्यसलाई च्यानलाइज गर्नको लागि चाहिँ हामीले त्यति नै त्यसमा चाहिँ सबैले भनेको पोइन्टमा काम गर्नै पर्छ कि किनकि कसैले पनि पछि विश्वास गर्ने भनेको त्यो व्यक्तिलाई गर्ने हो त्यो व्यक्तिमाथि इन्भेस्ट गर्ने हो सो त्यसलाई चाहिँ कहिले अन्डरमाइन नगरेर कि किनकि तपाईँको प्रडक्ट स्टोरी कस्तो हुन्छ त्यो प्रडक्ट कस्तो बन्छ भन्ने कुरा यो यहाँबाट आइरहेको छ नि त सबै चिज अनि त्यसमा लट्स अफ चिजहरू हुन्छ कि सो एन्ड एनी वान विल इन्भेस्ट अन यु इज यु योर सेल्फ सो त्यही भएर यो सबै चिजमा काम गर्न सकेनौँ भने चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो कन्सिस्टेन्ट एउटा जर्नी हुँदैन कि यो गर्यो त्यो गर्यो सबै चिजबाट हामी छुट्टिएर आउँछौँ किनकि हामीले चाहिँ के चिज बनाउन लागिरहेछौँ तर त्यो सँगसँगै आफू बन्न तयार भएर आउँदैनौँ कि सो त्यो चिज चाहिँ ब्यालेन्स गर्न सक्यौँ भने वी आर टकिङ अबाउट समथिङ वी हेभ अ स्टार्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ सबैले भनेको पोइन्टमा एड गर्दा चाहिँ आई थिङ्क आज चाहिँ मोर अफ अ टिचिङ लर्निङ सेसन जस्तो पनि भयो जस्तो लाग्यो कस्तो फिल भयो सबैजनालाई I feel empowered. Just getting a space to talk about this and also hear like similar things, knowing that I'm not in it by myself, I feel empowered. Untouchable as Yeah. Well, I think I'm so fortunate to meet these wonderful women, right? These young entrepreneurs. I think I'm the oldest in the table. But to see these young women and to hear their stories and to see them, juggle so many things, right? And to share such a beautiful story. It's such a humbling experience for me, right? At this age, I'm learning so many new things from you all. And thank you so much for being a part of this podcast, I think. And thank you for such a wonderful moderation. So I feel blessed to be here today. Getting to see this rise in Sunny firsthand. It's just something. मैले अस्ति भर्खरकोमा मेरो podcastमा I said I feel alone होइन because I haven't seen so many women, so many youth in this space होइन so just looking at this I just feel भित्रैबाट very so glad to just be a part of this, Exactly. and then support it because women always support each other and it's great to see that we can connect over things. It's really good. So, Miro, I think again, same thing because I think because कहिले काहीँ चाहिँ हामीले चाहिँ जहिले पनि मलाई चाहिँ जहिले पनि पहिला चाहिँ कस्तो लाग्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामी वुमेनहरूले जब हामीले छिटो कनेक्ट फिल गर्थ्यौँ हामीले हरेक कस्तो हुन्छ नि है वुमेनसँग बस्दा साथै म मेरो 10 वर्ष अगाडिको मसँग भएको एकदम दुःखद घटना पनि म अहिले नै भनिदिन्छु क्या एन्ड द्याट्स नट मी बिङ एक्सट्रोभर्ट द्याट इज मी वेन आई मिट अ वुमेन बट त्यही चिज कोही मेरो अरूहरू हुनुहुन्छ भने त्यो नेचुरली नै आउँदैन रहेछ कि अनि त्यो कनेक्सन ल्याउनको लागि के गर्नुपर्ने रहेछ भनेर मलाई लाग्थ्यो त्यति धेरै मिहिनेत के गर्नुपर्ने रहेछ क्या यु जस्ट मिट अनदर वुमेन and how we and I think when women uplift women हाम्रो sister with the behan code I believe at होइन त्यसले चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि त्यो एउटा छुट्टै नै एनर्जी र स्माइल हाम्रो फेसमा ल्याइरहेको हुँदो रहेछ कि त्यो एउटा छुट्टै हुन्छ नि when we are with our girls see the activities we are doing के we are talking about everything we are talking about universe मा के भइरहेको छ we are talking about how Elon Musk is such I don't understand. Two, we are talking about हाम्रो घरमा के भइरहेछ के and we can relate with so many things अनि मलाई त्यो कन्भर्सेसन गरिरहेको जस्तो फिल भयो क्या like everyone is doing so much amazing things celebrating their stories celebrating their lives
And the beauty is acknowledging the fact that yes, I have done this, but then again I have to do this कि यो होइन कि मैले गरिरहेको छु यही ठिक हो अब यहीबाट मात्रै होइन there's so much of we, and I think women has a lot of we attitude. Yeah. We have like I हुँदैन क्या we हुन्छ अनि कन्भर्सेसनमा मैले त्यो we feeling पाएँ. Women's Day त सेलिब्रेट भइहाल्यो नि यार. This is a celebration, and Yeah. if we get more opportunities, so every month Women's Day भयो भने यस्तो प्लेटफर्महरू पनि अझै बन्छ, अझै हामी वेलकम हुन्छौँ जस्तो उहाँले भने लाग्छ. जस्तो क्वार्टरली होइन अब चाहिँ 1 वर्षलाई पुग्ने हुनु पर्यो भनेर. But I think this energy that आज यो एनर्जी जुन पाएँ आई थिङ्क अब इट इज गोइङ टु आजको मेरो पुरा दिन कस्तो हुन्छ भने आई नो के बिकज द्याट इज दिस एनर्जी एन्ड दिस एनर्जी मोस्टली अलवेज कम्स टु मी फ्रम वुमेन एनर्जी ओन्ली कम्स बिकज इट वाज प्रोडक्टिभ दिस वाज अ प्रोडक्टिभ कन्भर्सेसन वी ह्याभ अनि अलिकति अगेन सेल्फ रिफ्लेक्सन टुवर्ड्स सो मेनी थिङ्स द्याट आई निड टु वर्क अन सो मेनी थिङ्स द्याट आई वाज नट अवेर अबाउट मेबी आई सुड डु मोर रिसर्च अन द्याट सो इट अल्सो इज लिभिङ मी विथ लट्स अफ होमवर्क्स टु बी डन एन्ड आई लभ दिस एनर्जी एन्ड आई होप कि हाम्रो सुन्ने अडियन्सले पनि त्यो 10 सेकेन्ड फरवर्ड नगरिकन ठ्याक 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 सबै सुन्नु भयो भने यु विल अल्सो फाइन्ड द सेम एनर्जी अदरवाइज आई थिङ्क You're missing out. you're missing out a lot. कि टेकअवेज चाहिँ धेरै हुने भयो यहाँ त धेरैवटा टेकओभर सुरुदेखि नै छ कि मतलब हाउ ट्यालेन्टेड वी आर अमेजिङ लभ इट द्याट्स अल एन्ड लास्टमा हामीसँग चाहिँ टोकन अफ लभ पनि छ ओह गिफ्ट्स पास गेम Oh wow, that's lovely. Violet, I was see, I'm so right. Violet ko हामीसँग. I love this. I love the The logo, one. right? The Yeah. design. Yeah. I think I have to Thank give it so to you much. At first I'm for being such a good Can you give moderator. a very Thank lame you. joke? Yeah, please. यो Violet को तारै तारा बनाएको छ कि तारले जोडेको छ सबैलाई आम्मा. सो हाम्रो थिम के हो त भने वी कनेक्ट एभ्रिथिङ Oh. होइन सो दिस इज अ कनेक्टर Thank you, Violet. Thank you, Violet. thank you girls for Thank being you so here much. today and being a part of this podcast. And it was amazing seeing all of you, listening to your stories. And happy Women's Day to all of you. Yes, happy And Women's Day to all happy of Women's us. Day throughout the year. Yes, Yes. let's be happy. Yeah. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Great.